Hello all, welcome to IACE, the Indian Academy of Competitive Exams. Today we are going to discuss the important editorial which is on inflation. It is on economy, very important with respect to SSC as well as bank also. If you are preparing for bank, 100% these articles are to be read by you without missing. I'm sure that I just give you a bond paper clarity that much. Economy based questions are compulsory in banking. Should have an awareness. I see today many students who have been preparing 2 to 3 years onwards. They won't read all these things. But what comes in the exam? Reading comprehension, clause test to sentence rearrangement to fillers, all these questions based on this particular economy. But students won't focus on this. I don't know why. So I appeal you, I request you, I urge you, please start at least today onwards regarding your bank or SSC. Like these editorials, you have to focus on because the terminology is important. Today, asking like fillers you can take. Suppose you may take like error detection based questions. You take these editorials are covered in the exams, but students are not willing. But anyhow, at least leave the past. Today onwards, you can start the preparation. Na? So that is why, see, I told you already, there are two methods to go for the competitive exams. Rendu మార్గాలు ఉంటాయి ఇక్కడ. ఒకటేమో fully preparing the syllabus and another one is fully preparing the mock test. Already I have seen that today we are already entering that I think today is 16th May and you see that 13th August we have the exam tier 1 CGL tier 1 and I told you we have in our hands 100% we have 90 days of time in our hands. If you are serious enough today onwards, you need to focus on writing the mock test. Today, literally I am saying, I took the many papers of that particular CGL exam tier 1. Today, IACE is discussing today's 77th paper. Just imagine. Today is the May, half of the May month we are in. We have already discussed 76 question papers. Literally, I am writing here, we have IACE discussed, as of now today, we have discussed 76 question papers. 76 CGL పేపర్ డిస్కస్ చేసాము. వెరీ సూన్ వీఆర్ కవరింగ్ మోర్ 24 or 25. We are covering 100 question papers. By the end of this month, almost first or second week of the June, we are covering 100 question papers. Just imagine. చక్కగా ఆడుతూ పాడుతూ చక్కగా సాటర్డే సండేస్ హాలిడేస్ తీసుకుంటూ we are covering today's 77th question paper. Just imagine. But whatever that new upcoming whoever writing the exams, you don't have this much time. You have just 100 days of time. Now you need to write a daily 2 mock test. 90 days into 2, you need to write 180 mock tests are to be written by you by the starting date of the CGL 13th August. We have already official date is announced. 13th August is our tier 1 exam. Just imagine, it's a crucial time period. Why are you not serious enough? Why are you not focusing on the exams? Leave the past. Today you write down the mock test and attend the mock test explanation. That is online or offline, whatever you like. We have both. So that is what I am telling you, requesting you, my dear students. Leave the past. Today onwards, you can focus on. If you are not good at syllabus, leave it. ఇక సిలబస్కి వెళ్ళకండి మీరు. చాలు ఇక నౌను ప్రనౌను వర్బ్ అర్బ్ చాలు. ప్లీజ్ కమ్ టు ద ఎక్స్ప్లెనేషన్. రేషియో ప్రపోర్షన్ అవన్నీ చాలిక. ఓకేనా? యూ హ్యావ్ అన్ అవేర్నెస్, యూ హ్యావ్ అన్ ఐడియా, దట్ ఈస్ సఫిషియంట్. నౌ ప్లీజ్ కమ్ టు ద మాక్ టెస్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ డైలీ వితౌట్ మిస్సింగ్ అ సింగిల్ డే. యూ నీడ్ టు అటెండ్ అట్లీస్ట్ 200 క్వశ్చన్ పేపర్ మీరు రాసారనుకోండి వాటి నుంచి. మళ్ళీ 200 క్వశ్చన్ పేపర్స్ అంటే నాట్ లైక్ రైటింగ్ 10 క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఏ డే అండ్ రిమైనింగ్ 10 days you are time passing, not like that. It is a continuous effort. You need to select one faculty, you need to select one mentor and follow him, ask him doubts. And ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ ఎలా చేయాలి, ఇది ఎలా చేయాలి, ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్ పేపర్కి ఎక్స్ప్లెనేషన్ తీసుకోండి. ఇఫ్ యూ డూ లైక్ దట్, CGL 2025 is yours 100%. That is my word to you. Yeah. Okay. Now anyhow, today we are discussing this editorial, inflation based editorial, and before starting the editorial we have some vocabulary based questions. We are going to see them right now. Please come on board. And here you can see we have these are the vocabulary based questions. You can see on board we have the first word here, inflation. What is the meaning of this word inflation? It's a very important especially we use in economy.
terminology. Inflation, deflation. Opposite is deflation. Inflation means ద్రవ్యోల్బణం అంటే వాట్ ఎవర్ దట్ ప్రైజెస్, గూడ్స్ అండ్ ప్రైజెస్ గురించినటువంటి ఒక పదం. దీనికి సినానిమ్స్ తీసుకుంటే ప్రైజ్ ఇంక్రీస్, ధరల పెరుగుదల, రైజింగ్ ప్రైజెస్. సో ఇప్పుడు సడన్ ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ గూడ్స్, ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ ద ప్రైజెస్, ఇంక్రీజింగ్ ద ప్రైజెస్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. సడన్ ఇంక్రీజింగ్ ద ప్రైజెస్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఇస్ కాల్డ్ ఇన్ఫ్లేషన్. ద్రవ్యోల్బణం అంటే ఉల్బణం అంటే ఉబ్బడం కాస్త. సో మనం టైర్ ఇన్ఫ్లేషన్ అని కూడా అంటాం. వీ నీడ్ టు మెయింటైన్ ప్రాపర్ ప్రెషర్, అదర్వైజ్ ఇట్ గెట్స్ ఇన్ఫ్లేటెడ్. అది కాస్త ఉబ్బుతుంది టైర్, అలా ఉబ్బకూడదు, ప్రెషర్ ఉండాలి కరెక్ట్గా. సో అంటే ఇక్కడ ద్రవ్యం ఉబ్బడాన్ని ఏమంటామంటే ద్రవ్యోల్బణం. జస్ట్ సింపుల్ లైక్ దట్. క్లియర్? సో ఇప్పుడు ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఏంటి? ధరల పెరుగుదల, రైజింగ్ ప్రైజెస్, ఇంక్రీజింగ్ ద ప్రైజెస్. చూడండి రెండు ఒకటే. ఇగో చూడండి, ఇది ఇంపార్టెంట్. సర్జింగ్ ద ప్రైజెస్, ఇది చూడండి. సర్జ్ అంటే సడన్ ఇంక్రీజ్, ఒక్కసారిగా ధరలు పెరగడాన్ని ఏమంటారు? సర్జింగ్ ద ప్రైజెస్ అని చెప్తా ఉంటాం ఈ విధంగా. క్లియర్? ఈకనామిక్ ఇన్ఫ్లేషన్, ఆర్థిక ద్రవ్యోల్బణము. కరెన్సీ డివాల్యుయేషన్, చూడండి ఇక్కడ కరెన్సీ అంటే ఏంటి? ఆ యొక్క వాల్యూ, ఇండియన్ కరెన్సీ. ఆ డివాల్యుయేషన్, చూడండి ఇక్కడ వాల్యుయేషన్ అంటే ఏంటి? వాల్యూ. వాల్యూ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? కొంచెం విలువ కలిగి ఉండడం. డివాల్యుయేషన్ ఆల్రెడీ వి హావ్ డిస్కస్డ్. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ డి? D means, remember, away from. D means away from. What do we call this word? Away from the valuation is called devaluation. అంటే విలువ కాస్త తగ్గించడం. Reducing the value. Debasing, diminishing, lowering, reduction is called devaluation. Clear? ఇట్లా. నెక్స్ట్ కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఇంక్రీజ్ అంటే కాస్త ఇప్పుడు ఈ యొక్క కమోడిటీస్ ప్రైజెస్ కాస్త పెరగడాన్ని, కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ అనేది పెరుగుతుంది. ఇవాళ మామూలుగా వాట్ ఎవర్ ద డైలీ నీడ్స్, కామోడిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి ధరలు పెరగడం అంటే కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ పెరుగుతుంది అన్నట్లు లెక్క. క్లియర్? అండ్ ఎస్కలేషన్ ఆఫ్ ప్రైజెస్, చూడండి ఆల్రెడీ మనం మాట్లాడుకున్నాం. ఎస్కలేషన్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? ఇంక్రీజ్, పెరగడం. ఎస్కలేషన్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్ ఆఫ్ టెన్షన్స్ అంటే ఎస్కలేషన్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? ఇంక్రీజింగ్, పెరగడం. మనం ఎస్కలేటర్ అంటాం కదా, ఈ సినిమా హాల్ అక్కడ ఇక్కడ ఉంటుంది, అంటే దాని మీద కూర్చుంటే మనం పైకి వెళ్తా ఉంటాం. ఎస్కలేటర్, like escalator is a common noun, escalation is an abstract noun, the meaning is same. Escalate అంటే పెరగడం. షన్ అన్నాడు కదా, ఇది నౌను. ఏనా? మీరు ఎస్కలేట్ అని తీసుకుంటే ఏమవుద్ది? ఇది వర్బ్. అర్థం ఒకటే సార్, పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఈస్ చేంజింగ్, దట్స్ ఇట్. మీనింగ్ ఈస్ సేమ్. ఎస్కలేటర్ కామన్ నౌన్, ఎస్కలేషన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్, ఎస్కలేట్ వర్బ్, ఎస్కలేషనల్ అడ్జెక్టివ్, ఎస్కలేషనల్లీ అడ్వర్బ్, ఆల్ ఆర్ ద సేమ్ మీనింగ్స్. వాట్ ఈస్ చేంజింగ్? జస్ట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఈస్ చేంజింగ్, దట్స్ ఇట్. నెక్స్ట్ ప్రైజ్ హైక్, ధరలు పెరుగుదల. హైక్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? పెరగడం కదా, ఇంక్రీజ్ కదా. హైక్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇది కూడా సేమ్ మీనింగ్ సార్, ఇంక్రీజ్, పెరగడం. నెక్స్ట్ పర్చేసింగ్ పవర్ ఇరోజియన్, దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీరు చూసే ఉంటారు, ఇరోజియన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇరోడ్, ఐ థింక్ యూ హర్డ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఇరోడ్. ఇరోడ్ అంటే వర్బ్, ఇరోజియన్ అంటే నౌన్. అర్థం ఒకటే సార్, అస్సలు చేంజ్ ఉండదు మీనింగ్. పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఇస్ చేంజింగ్, దట్స్ ఇట్. యూ సీ దట్ పర్చేసింగ్ పవర్ ఇరోజియన్ అంటే కొనుగోలు శక్తి తగ్గిపోవడం. ఇరోజియన్ అంటే ఏంది? రెడ్యూసింగ్. ఇరోజియన్ ఆఫ్ ద ఐరన్ అని చెప్తా ఉంటాం. కొరోడ్, ఇరోడ్. ఇరోడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? రెడ్యూస్, మిటిగేట్, తక్కువైపోవడం. జ్ఞా, జిఎన్ఏడబ్ల్యూ, జ్ఞా, కొరుక్కుపోవడానికి ఇరోజియన్ అని చెప్తాం. అంటే ఏంది? పర్చేసింగ్ పవర్ ఇరోజియన్ అంటే కొనుగోలు శక్తి అనేది తగ్గిపోవడం. అంటే ధరలు పెరిగినాయి కదా, ఇంక్రీజింగ్ ద ప్రైజెస్ కదా, ఇన్ఫ్లేషన్ వచ్చింది కదా. సో దట్స్ వై వీ కెనాట్ అఫోర్డ్ ద గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. వీ కెనాట్ పర్చేస్ దెమ్. దే ఆర్ నాట్ అఫోర్డబుల్, దే ఆర్ ఎగ్జార్బిటెంట్, హై ప్రైజ్, హై వాల్యూ. ఓకేనా? ఇలా తీసుకుంటాం. అండ్ నెక్స్ట్ ఎక్స్పాన్షన్. ఇగో కొన్ని పదాలు, ఇంకొన్ని పదాలు. ఎక్స్పాన్షన్ అంటే ఏంటి? ఉబ్బడం కాస్త. ఏనా? మనం ఎక్స్పాన్షన్ అంటే అర్థం ఏంటి? పెరగడం. ఇగో ఎక్స్పాన్షన్ అని చెప్తా ఉంటాం జనరల్గా. అండ్ నెక్స్ట్ స్వెల్లింగ్ అంటే ఏంటి? కాస్త ఉబ్బడం కదా, స్వెల్. ఎన్లార్జ్మెంట్, ఇక్కడ చూడండి, లార్జ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? బిగ్. లార్జ్ అంటే మీనింగ్ ఏమొస్తుందండి? బిగ్. కాస్త ఉబ్బడాన్ని ఏమంటాం? ఎన్లార్జ్మెంట్ అని రాస్తా ఉంటాం. నెక్స్ట్ డిస్టెన్షన్, చూడండి ఇక్కడ డిస్టెన్షన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? అంటే దాని యొక్క డిస్టెన్షన్ అన్నాడు. ఇది టెన్షన్ అంటే కొంచెం ఎస్కలేషన్ టైప్, రైట్? డిస్టెన్షన్ అంటే వాట్ ఈస్ దిస్ వర్డ్? ప్లీజ్ టాకిల్ దట్ వర్డ్ ఈస్ న్యూ.
పఫింగ్ అప్, మనం ఎగ్ పఫ్ కర్రీ పఫ్ అంటాం కదా, అంటే ఇది కాస్త ఉబ్బడం అన్నట్టు ఇక్కడ. ఇది నౌన్ ఫామ్ గా తీసుకున్నాడు. పఫ్, పఫ్డ్, పఫ్డ్, పఫింగ్, పఫ్స్. పఫింగ్ అప్ అంటే కాస్త ఉబ్బడం, దట్స్ లాజిక్. అయినా ఎగ్ పఫ్ కర్రీ పఫ్ అంటాం కదా, అంటే కాస్త ఉబ్బడం అన్నట్టు, కొంచెం దాని సైజ్ అనేది స్వెల్ అవ్వడం, కాస్త ఇన్ఫ్లేట్ అవ్వడం. నేను చెప్పాను కదా, ఇన్ఫ్లేటెడ్ టైర్ అని గుర్తుపెట్టేసుకోండి అబ్బా. ఇది సింపుల్ గా మన భాషలో ఇన్ఫ్లేటెడ్ టైర్ అంటే టైర్ అనేది కాస్త ఉబ్బింది అంటే అందులో వెళ్ళకూడదు, కొత్త టైర్ కొనుక్కోవాలా లేదా దాన్ని రిపేర్ చేయించుకోవాలి, అందులో పోతే అది పేలిపోయే అవకాశం ఉంటుంది, జాగ్రత్త. సో వీ కాల్ దట్ వర్డ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఇన్ఫ్లేటెడ్ టైర్, అంటే ఉబ్బింది కాస్త. పఫ్డ్ రైస్ అంటాం కదా, అంతెందుకు మనం పఫ్డ్ రైస్ అంటాం కదా, అటుకులు. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్ పఫ్, అంటే కాస్త ఉబ్బడం. ఇవన్నీ సినోనిమ్స్ అన్నట్టు. ఇగో బ్లోటింగ్ పేపర్ అంటాం కదా, అంటే కాస్త ఉబ్బింది అన్నట్టు, ఈజీగా తేలిపోవడం. ఆ నీటి పైన కాస్త ఉబ్బినటువంటి వస్తువు ఉందనుకోండి, ఈజీగా తేలిపోద్ది, దట్స్ కాల్ బ్లాటింగ్ పేపర్ అని చెప్తాం. ఇది కూడా వర్బ్గా తీసుకోవచ్చు. బ్లాటెడ్, బ్లాటింగ్, బ్లాట్స్. క్లియర్. సో ఈ విధంగా మనం పదాలని ఆకలింపు చేసుకోవాలి. ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఏంది? ఇంక్రీజింగ్ ద ప్రైజెస్ ఎకానమీలో అయితే. అదే ఇప్పుడు మామూలు కొంచెం ఏదైనా వస్తువు విషయంలో తీసుకుంటే పఫింగ్, స్వెల్లింగ్, ఎన్లార్జింగ్. అయినా డిస్టెన్స్ అనేది కొత్త పదం చూస్తున్నా నేను, ఇది కరెక్ట్ కాదు. ఎక్స్పాన్షన్, బ్లోటింగ్. అయినా ఇన్ఫ్లేటెడ్ టైర్, ఆ కార్ టైర్లో గాలి లేదనుకోండి, ఇలా అప్పలాగా అయిపోద్ది కదా, దట్స్ కాల్డ్ ఇన్ఫ్లేటెడ్ టైర్. వి యూస్ ద వర్డ్. క్లియర్? అర్థమైంది కదా. ఇన్ఫ్లేషన్ కి అపోజిట్ అండి డిఫ్లేషన్. క్లియర్. అండ్ నెక్స్ట్ వర్డ్ అలార్మింగ్. ఈ పదం ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే అసలు ఎన్నో సార్లు వచ్చింది. కరోనా వైరస్ ఈస్ క్రియేటింగ్ అలార్మింగ్ లెవెల్స్ ఇన్ ఇండియా. దెర్ ఆర్ అలార్మింగ్ లెవెల్స్ ఇన్ ద కోస్టల్ ఏరియా. భూకంపం ఏంటది? తుఫాన్ కదా, కోస్టల్ ఏరియా. తుఫాన్ వస్తుందని భయపడుతున్నారు, గజగజ వణుకుతున్నారు. అది ఇంగ్లీష్ లో అంటే అలార్మింగ్ సిచ్యువేషన్. మనం ఇప్పుడు అలారం పెట్టుకుంటాం కదా ఇంట్లో, అదే స్పెల్లింగ్. అలార్మింగ్, అలార్మ్స్. మనం డీప్ స్లీప్ లో ఉన్నప్పుడు ఒక్కసారి డబేల్ అని మోగితే మనం ఒకసారి భయపడతాం కదా, అలా జంకడాన్ని ఏమంటామంటే అలార్మింగ్, భయపడడం. సేమ్ వి యూస్ జనరలీ ద రెగ్యులర్ వర్డ్ వి యూస్, నో, దట్ ఈస్ కాల్డ్ అలార్మ్. ఇట్స్ అ వర్బ్. అలార్మ్డ్, అలార్మింగ్, అలార్మ్స్. క్లియర్? సో ఈ విధంగా మనం అర్థం చేసుకుంటాం అన్నట్టు. అలార్మింగ్ అంటే సిచ్యువేషన్ ఈస్ వెరీ ఫ్రైటనింగ్, అపాలింగ్, యునో, ఫియర్ఫుల్, డేంజరస్, ఫ్యూరియస్, ఇవన్నీ తీసుకుంటాం అన్నట్టు. సో చూడండి, ఫ్రైటనింగ్, ఇది మనం వర్బ్గా తీసుకుంటాం కదా, ఫ్రైటెన్డ్, ఫ్రైటనింగ్, ఫ్రైటన్స్. యు సీ దట్ ఇట్స్ అ వర్బ్. అంటే భయపెట్టడం, పక్కని భయపెట్టడాన్ని ఏమంటాం? ఫ్రైటనింగ్. నెక్స్ట్ స్కేరీ పిక్చర్. ఓ యార్, దిస్ ఈస్ డ్రాయింగ్ అ కంప్లీట్లీ స్కేరీ పిక్చర్, అంటే కాస్త చూడగానే ఫియర్ఫుల్, భయపడేటువంటి ఒక సిచ్యువేషన్ ని ఏమంటారు అంటే స్కేరీ పిక్చర్ అంటారు. ఇగో ఈ పదం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇట్స్ రియల్లీ మెనీ టైమ్స్ ఐ హావ్ సీన్ దిస్ వర్డ్ in the explanations or in the mock test. You can see many times. Startling. I was completely startled by the noisy sound over there. నేను ఆ శబ్దం వినగానే గజగజ వణికాను. ఇట్స్ కాల్డ్ స్టాట్లింగ్. స్పెల్లింగ్ చూడండి, STARTLE. స్టాటిల్డ్, స్టాట్లింగ్, స్టాటిల్స్. ఇట్స్ అ వర్బ్. స్టాట్లింగ్ అన్నా, ఫియర్ఫుల్ అన్నా, స్కారీ అన్నా, ఫ్రైటనింగ్ అన్నా, అర్థం ఒకటే. ఇక మీకు తెలుసు షాకింగ్ సిచ్యువేషన్ అంటే అలార్మింగ్ సిచ్యువేషన్. యు నో దిస్ వర్డ్. అన్నా టెర్రిఫైయింగ్, టెర్రర్ అంటాం కదా, టెర్రర్ అంటే అడ్జెక్టివ్, టెర్రిఫై ఇస్ ఎ వర్బ్. Terrified, terrifying, terrifies. You see that, it's a verb. Next, unnerving. చూడండి ఇక్కడ, నర్వ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? నరం కదా, అంటే ఒక్కసారిగా మనం అంటాం నరాలు కట్ అయిపోయినాయి అంటాం కదా, అట్లాంటి ఒక సిచ్యువేషన్, అన్నర్వింగ్ సిచ్యువేషన్. నెక్స్ట్ కన్సర్నింగ్ అంటే డిస్టర్బింగ్, ఇట్స్ రియల్లీ కన్సర్నింగ్. డిస్హార్టనింగ్ అంటే హృదయ విదారకరమైనటువంటిది. చూడండి, హార్ట్ అంటే ఏంటి? హృదయము. డిస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? అవే ఫ్రమ్. So away from the hurt, we call the word in English what? Disheartening situation. హృదయ విదారకరమైనటువంటి ఘటన, we call disheartening situation, like that. Clear? Next, మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడాము ఇక్కడ డిస్టర్బింగ్. టర్బ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? వాలెన్స్, హింస, భరించరాని ఒక శబ్దాన్ని మనం ఇక్కడ VIO కదా స్పెల్లింగ్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. VIOLENCE. వాలెన్స్, హింస, భరించరాని శబ్దం. టర్బిడిటీ, టర్బులెన్స్, టర్బులెంట్, డిస్టర్బ్, పర్టర్బ్. ఆల్ దీస్ వర్డ్స్ ఆర్ సేమ్ లాజిక్. డిస్టర్బ్ అంటే అవే ఫ్రమ్ ద టర్బులెన్స్. దట్ డజంట్ మీన్ దట్ సంథింగ్ ఈస్ కూల్.
You cannot control even. That's called disturbing situation, alarming situation. ఇగో చిల్లింగ్ మర్డర్ అంటాం కదా మామూలుగా, అంటే వెరీ షాకింగ్, వెరీ ఫియర్ఫుల్, డేంజరస్ ఈస్ కాల్డ్ చిల్లింగ్ యాక్సిడెంట్, చిల్లింగ్ ఇన్సిడెంట్. We have seen recently in Pahalgam attack is really a chilling terror, భయపెడుతున్నటువంటి ఒక వాతావరణం. నెక్స్ట్ డిస్కాన్సెటింగ్, చూడండి ఇక్కడ డిస్హార్టనింగ్ అన్న డిస్కాన్సెటింగ్ అన్న అర్థం ఒకటే. డిస్హార్టనింగ్, హర్ట్ బ్లీడింగ్ సిచ్యువేషన్, అంటే హృదయ విదారకరమైనటువంటి సిచ్యువేషన్, వెరీ బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్, యూ కెనాట్ హ్యాండిల్. ఇవన్నీ నెగిటివ్ కాన్సెప్ట్. ఇగో క్వైట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? కామ్గా ఉంటాం. మరి డిస్క్వైట్ అంటే మీనింగ్ ఏం చెప్పాము? అవే ఫ్రమ్ ద క్వైట్ అంటే డిస్క్వైటింగ్ సిచ్యువేషన్. ఇట్ ఈస్ క్లామరస్, chaotic, disturbed, commotional, completely noisy, disturbed. It's called disquieting situation. Next, worrying అంటే మీకు తెలుసు కదా, అప్సెట్టింగ్, worrying చూడండి, ఇవన్నీ ట్రబ్లింగ్, డిస్రప్టివ్, ఇది కూడా సేమ్ మీనింగ్ అండి. రప్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? బ్రేక్, BREAK, డిస్రప్టింగ్, bankrupt, erupt, corrupt, disrupt, interrupt, all of the same meanings. Rupt means to break. Disrupting situation, completely bad situation. It is completely disrupted the system. మొత్తం దాన్ని సర్వనాశనం చేసేసింది. It is completely disrupting the system. It's called damaging something. We call like that. Clear? The next point. ఇప్పుడు అర్థమైందా? అలారమింగ్ అంటే గుర్తుపెట్టేసుకోండి. పొద్దున అలారం పెట్టుకుంటాం, మనం డీప్ స్లీప్లో ఉన్నప్పుడు సడన్గా మోగితే గజగజ వణుకుతాం. సో అలా వనకడాన్ని అలార్మింగ్ సిచ్యువేషన్, ఫ్రైటనింగ్, ఫియర్ఫుల్, డేంజరస్, డిస్క్వైటింగ్, అన్నర్వింగ్, అప్సెట్టింగ్. ఎన్ని పదాలు? దాదాపు ఒక 10-15 పదాలు, ఎక్దమ్ సేమ్ మీనింగ్. క్లియర్? అండ్ ద నెక్స్ట్ పాయింట్, బోల్స్టరింగ్ మీన్స్ స్ట్రెంథనింగ్, బూస్టింగ్, ఎంకరేజింగ్. ఇప్పుడు రిమెంబర్ సింపుల్, బోల్స్టర్ అంటే దగ్గరగా ఏ పదం కనబడుతుంది? బూస్ట్ అనే పదం కనబడుతుంది కదా, అలా గుర్తుపెట్టేసుకోండి. బోల్స్టరింగ్ అంటే బూస్టింగ్ సమ్వన్, ఎంకరేజింగ్ సమ్వన్. సపోర్ట్ మొన్ననే చెప్పాము. పోర్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? క్యారీ, మోసుకెళ్ళడం. పోర్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? క్యారీ, మోసుకెళ్ళడం. సప్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? మోర్ దెన్ అంటే అంటే కావాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువ ఇవ్వడాన్ని ఏమంటాము? ఎస్, సపోర్టింగ్ సమ్వన్. అయినా సపోర్ట్, పోర్టబుల్, ఎయిర్పోర్ట్, రైల్ పోర్ట్, సీ పోర్ట్, పోర్టర్, పోర్టికో, సపోర్ట్. అయినా సో ఇవన్నీ కూడా ఒకటే పదాలు. పోర్ట్ మీన్స్ టు క్యారీ, మోసుకెళ్ళడం. పోర్టబుల్ అంటాం కదా, మోసుకెళ్ళగలిగిన. సో పోర్ట్ అంటే చాలు, విచ్ మీన్స్ టు క్యారీ సంథింగ్ క్లోజ్. అండ్ చూడండి, బూస్ట్ అండ్ బోల్స్టరింగ్ ఏంటమ్మా? బూస్టింగ్ అంటే ఎంకరేజింగ్. ఇగో మీరు చూడండి, కరేజ్ అంటే ఏంటి? నౌన్ కదా. కరేజ్ అంటే ఏంటి? నౌన్. కరేజియస్ అడ్జెక్టివ్. మరి ఎంకరేజ్ అంటే ఎన్నుంటే ఏమని చెప్పాము? ఇది వర్బుగా పనిచేస్తుంది, అర్థం ఒకటే. అంటే వారికి ధైర్యం ఇవ్వడం, ఎంకరేజింగ్ సమ్వన్. ఎంకరేజ్ అంటే ధైర్యం ఇవ్వడం. ఎంజాయ్ అంటే కొంచెం హ్యాపీనెస్ అందించడం, ఎంజాయింగ్. ఎన్ సర్కిల్ అంటే సర్కిల్ గియర్, అంటే ఎన్ అనేది ప్రిఫిక్స్ గా ఉంటే ఎలా పనిచేస్తుంది? వర్బు లాగా పనిచేస్తుంది, జస్ట్ లైక్ దట్. ఓకేనా? రైట్. షోర్ అప్ అంటే వారికి ఇంకొంచెం అంటే సపోర్టింగ్ సమ్వన్. అయినా పిల్లో అంటే మీనింగ్ ఏమొస్తుంది? మామూలుగా ఏదైనా సపోర్ట్, ఇప్పుడు మనం ఇలా నిద్రపోతున్నప్పుడు పిల్లోయింగ్ సమ్వన్ అంటే సపోర్టింగ్, కంఫర్టింగ్ సమ్వన్. రెస్ట్ వారికి కాస్త సాంత్వన చేకూర్చడం. స్ట్రెంథనింగ్ యాక్చువల్లీ నౌన్ గా తీసుకున్నప్పుడు ఇవి వస్తాయి, మనం వర్బ్ గా తీసుకుంటే ఇవి వస్తాయి. స్ట్రెంథనింగ్ చూడండి, మనము స్ట్రాంగ్ అంటాం కదా బాబు, స్ట్రాంగ్ అంటే అడ్జెక్టివ్, స్ట్రెంథన్ అంటే వర్బ్. ఇది ఎలా చెప్తున్నారు సార్ అంటే, we have the suffixes on the day 16, 15, 14, right? I think I wrote on 14th May, the same video you are watching right now. I think it was on 14th May. Please watch that 14th May video. You will get the suffixes. I wrote in a proper box. If you just keep with that suffixes with you, you shall do any question. You can do any question. So on that suffix basis only, I am segregating these things. Strengthen is a verb. Strong is an adjective. Strongly adverb. Strength noun. Meaning okate, balam chekurchadam. Strengthening, strengthened, strengthening, strengthens. You see that? It's a verb. And strong ante manaki koncham balanga cheyadam. So that's called strengthening. Upholding అంటే మీనింగ్ ఏంది? ఎస్, కంటిన్యూయింగ్ సంథింగ్ అని దాన్ని ఎంకరేజ్ చేయడం, ముందు కొనసాగేలా చేయడం, అప్హోల్డింగ్.
అయినా 45 మీరు చూసారు కదా. ఫోర్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? ఒక బలమైనటువంటి గోడ. మనం గోల్కొండ ఫోర్ట్ అంటాం కదా, అంటే కోట కోట. 45 అంటే మీనింగ్ ఏంది? అంటే కోటలాగా తయారు చేయడం. మనం గోల్కొండ ఫోర్ట్ అంటాం కదా, రెడ్ ఫోర్ట్ అంటాం కదా, అంటే ఫోర్ట్ అంటే ఒక కోట, బలమైన శత్రు దుర్భేద్యమైనటువంటి ఒక గోడ. అంత బలంగా చేయడాన్ని ఏమంటాం? ఫోర్టిఫైయింగ్ ద మ్యాటర్. అంటే దాన్ని ఇంకొంచెం స్ట్రెంథనింగ్ చేయడం, బూస్టింగ్, ఎంకరేజింగ్, బోల్స్టరింగ్. వచ్చింది కదా. నెక్స్ట్ ప్రాపప్, ప్యాడ్, ఇవి నౌన్స్, ఇవి సంబంధం లేదు. రీఇన్ఫోర్స్ చూడండి ఇక్కడ. రీఇన్ఫోర్స్ అంటే నథింగ్ బట్ రీస్ట్రెంథనింగ్ అన్న ఒక మీనింగ్ వస్తుంది సార్. అర్థం ఒకటే, రీస్ట్రెంథనింగ్. సస్టైనింగ్ అంటే కొనసాగించడం, అంటే సస్టైన్ అంటే కంటిన్యూ చేయడం అండి. దట్స్ కాల్డ్ సస్టైనింగ్ అంటాం. అంటే బ్యాకప్, బ్యాకప్ అన్నా కూడా మనం సపోర్ట్ అన్న మీనింగ్ తీసుకుంటాం కదా. మనం జనరల్గా బ్యాకప్ బ్యాటరీ అంటాం, అంటే సపోర్టింగ్గా పెట్టుకోవడం. ఇంకొకటి బ్యాకప్ బ్యాటరీ, బ్యాకప్గా ఉండడం అంటే సపోర్ట్గా ఉండడం, లైక్ దాట్. కుషనింగ్ అంటే తెలుసు కదా, కాస్త స్మూదనింగ్, సాఫ్టనింగ్, వారికి ఈజీ కలిగించడాన్ని ఏమంటాం? కుషనింగ్, సపోర్ట్. ఇగో ఇవన్నీ కూడా ఒకటే పదాలు. బోల్స్టరింగ్ అంటే ఈజీ వర్డ్, సపోర్టింగ్, స్ట్రెంథనింగ్, ఎంకరేజింగ్, ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ పాయింట్. నెక్స్ట్ బఫర్ స్టాక్స్. స్టాక్స్ అంటే మీనింగ్ ఏమొస్తుంది జనరల్గా? ఎస్, నవ్ యూస్ దాట్. స్టాక్స్ అంటే ఏం చేస్తాం? ఇప్పుడు మనం మామూలుగా స్టాక్ రూమ్ అంటాం కదా, అంటే కొంచెం రిజర్వ్, ఏదైనా ప్రిజర్వ్ చేసుకోవడం, ధాన్యం కానీ ఏమైనా అట్లాంటిది. ఇన్ ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్స్ ఎస్పెషల్లీ, వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ డు వి ప్రిజర్వ్ ద గూడ్స్ in our home? Generally any emergency situation generally comes, we need to handle that situation. That is the purpose. We store the grains, pulses, and eatables, and any oils. Generally we store at home, and we stock up them nicely one by one after, because any emergency situation comes, we need to handle that situation. That's why we store them nicely. So ala store cheyadanni emantam? Buffering stocks in emergency situations. సో ఇక్కడ చూడండి, రిజర్వ్స్. రిజర్వ్స్ అంటే ఏమొస్తుంది మీనింగ్ జనరల్గా? ఏదైనా ఒకటి కాపాడుకోవడం, ప్రొటెక్టింగ్ సంథింగ్. రిజర్వింగ్, ప్రిజర్వింగ్, వాటిని కాపాడుకోవడాన్ని ఏమంటాం? రిజర్వింగ్, లైక్ దాట్. నెక్స్ట్ బ్యాకప్ స్టాక్స్. ఇంతకుముందు చెప్పాం. బ్యాకప్ అంటే మీనింగ్ ఏమొస్తుందని చెప్పాం? సపోర్ట్. అంటే సపోర్ట్గా మనకి ఉపయుక్తకరంగా ఉండే వాటిని ఏమంటాం? బ్యాకప్ స్టాక్స్. అండ్ నెక్స్ట్ స్ట్రాటజిక్ రిజర్వ్స్. ఏమా, what is the meaning of strategic reserve? Strategic ante meaning endi? One plan, sketch, proper plan, and a proper idea. Strategic reserves అంటే వ్యూహాత్మకమైనటువంటి నిల్వలు. రిజర్వ్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? నిల్వ ఉంచుకోవడం, నిల్వ చేయడాన్ని ఏమంటాం? రిజర్వేషన్, లైక్ దట్. క్లియర్? నెక్స్ట్ ఇన్వెంటరీ రిజర్వ్స్. ఏం లేదు ఇక్కడ, వివిధ పదాలు రాశాడు, ఇవన్నిటికీ ఒకటే మా స్టాకప్. బఫర్ స్టాక్స్ అంటే సింపుల్గా గుర్తుపెట్టేసుకోండి, రిజర్వ్స్, నిల్వలు. నిల్వ ఉంచుకునేటువంటి వాటిని ఏమంటాం? రిజర్వ్స్. బఫర్ స్టాక్స్ అంటే ఏమైనా ఎమర్జెన్సీ టైంలో మనము వాటిని ఇమీడియట్గా పొందుకోలేము కాబట్టి ముందుగానే వాటిని స్టోర్ చేసి నిల్వ చేసి ఉంచుకుంటాం. సో అలా నిల్వగా ఉంచుకోవడం వాటిని ఏమంటాం? రిజర్వ్స్. ఇంకా వివిధ పదాలు రాశాడు. స్ట్రాటజిక్ రిజర్వ్స్ అంటే అంటే వ్యూహాత్మక పరమైనటువంటి, అంటే వ్యూహంతో ఏమైనా ఎమర్జెన్సీ రావచ్చు, ముందుగానే వాటిని కాపాడుకోవడాన్ని స్ట్రాటజిక్ రిజర్వ్స్. ఇట్లా ఇన్వెంటరీ రిజర్వ్స్ అంటే కొత్తగా కనిపెట్టి వాటిని భద్రపరచుకోవడం, దాచుకోవడం. ఇన్వెంటరీ. ఇన్వెన్షన్ అంటే ఏంది? కొత్తగా. ఇన్వెన్షన్, ఇన్వెంటరీ, వాట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్? ఇన్వెన్షన్ నౌన్, ఇన్వెంటరీ అడ్జెక్టివ్, అర్థం ఒకటే, కొత్తగా కనుక్కోవడం, ఇన్వెన్షన్. రైట్. సర్ప్లస్ రిజర్వ్స్ ఆల్రెడీ మనం చెప్పాము. సర్ అంటే మీనింగ్ ఏం చెప్పాము? మోర్ దెన్. ఇది ప్రిఫిక్స్ గా వస్తుంది, లైఫ్ టైం గుర్తుపెట్టేసుకోండి. మోర్ దాన్ అంటే కావాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువగా దాచిపెట్టుకోవడాన్ని ఏమంటాం? సర్ప్లస్. కావాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువ, అధికంగా ఉండడం. ద గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఆర్ మోర్ దెన్ ద రిక్వైర్డ్, వి కాల్ దట్ సర్ప్లస్. కావాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువ ఉన్న వాటిని ఏమంటాం? సర్ప్లస్ ఇన్వెంటరీ, లైక్ దట్. నెక్స్ట్ స్టాక్ పైల్స్. రిజర్వ్స్. స్టాక్ పైల్స్ అంటే నిల్వలు. సేఫ్టీ స్టాక్స్ భద్రత కోసం దృష్ట్యా పెట్టుకున్నటువంటి. ఎమర్జెన్సీ సప్లైస్ అత్యవసర సమయంలో ఉపయోగించేటువంటిది. నెక్స్ట్ కంటింజెన్సీ స్టాక్స్. కంటింజెన్సీ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇమ్మీడియట్. మనం అంటాం కదా కంటింజెన్సీ ఫండ్ అని, ఇమ్మీడియట్గా అవసరమైతే, ఆపత్కాల పరిస్థితులు అవసరమైనప్పుడు ఉపయోగపడే కంటింజెన్సీ స్టాక్స్. నెక్స్ట్ హోల్డింగ్ స్టాక్స్. ఇవన్నీ కూడా మనం జనరల్గా గుర్తుపెట్టేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. క్లియర్? అది నెక్స్ట్ పాయింట్. నెక్స్ట్ లిక్విడిటీ క్రంచ్. ఈ పదం ఇంపార్టెంట్. లిక్విడిటీ క్రంచ్ అంటే డబ్బు ఫ్లోటింగ్ అనేది ఆగిపోవడం. ద రిడక్షన్ ఇన్ ద ఫ్లో ఆఫ్ మనీ.
ఎస్పెషల్లీ కరెన్సీ నోట్స్. లిక్విడిటీ మీన్స్ కరెన్సీ. మనం లిక్విడ్ క్యాష్ అంటాం కదా, అంటే డబ్బు రూపేనా. we have a property in different forms, gold, buildings, real estate, like that. కరెన్సీ రూపంలో ఉండడాన్ని ఏమంటాం, లిక్విడ్ క్యాష్ అంటాం కదా అట్లా. సో క్రంచ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇండైరెక్ట్గా ఇక్కడ కొంచెం రిడక్షన్, తక్కువైపోవడం, అది కంప్లీట్గా లాగేసుకుపోవడం. ఇసుకో లిక్విడిటీ క్రంచ్. లిక్విడ్ అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, మన లిక్విడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంది, కరెన్సీ అన్నట్టు. క్రంచ్ అంటే ఏంది, రిడక్షన్. ఇక చూడండి క్రెడిట్ క్రంచ్, మనం ఆల్రెడీ దీని గురించి మాట్లాడుకున్నాం. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ క్రెడ్? క్రెడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, దీని గురించి నేను చెప్పాలి ఇప్పుడు. చూడండి, ఇట్స్ అన్ ఇంపార్టెంట్ టర్మినాలజీ టు అండర్స్టాండ్ హియర్. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ క్రెడ్? దిస్ వర్డ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. క్రెడ్ మీన్స్ బిలీఫ్, నమ్మకం. బిలీవ్, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ సార్? అర్థం ఒకటే, నమ్మకమే, కానీ డిఫరెన్స్ ఏంటి? బిలీఫ్ అంటే నౌను, బిలీవ్ అంటే వర్బ్. ద మీనింగ్ is same, sir. Whatever the meaning is, that is actually the same meaning. There is no change at all. Cred ante belief, namakam, pakkoni nammadam, believing someone, believed, believing, believes. It's a verb. Belief is a noun. Life, live. Clear? Atla. సో కాబట్టి క్రెడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంది, నమ్మకం అన్న ఒక సెన్స్ లో మనం మాట్లాడతాం. క్రెడిట్ కార్డ్ అంటాం, దాన్ని ఎందుకు క్రెడిట్ కార్డ్ అంటాము అంటే బ్యాంకు నన్ను నమ్మి నాకు కొన్ని డబ్బులు ఇస్తుంది, ఇక వాడుకో నాయన అని ఇస్తుంది. అలా ఇవ్వడాన్ని ఏమంటామంటే క్రెడిట్ కార్డ్. మరి నమ్మశక్యమైన క్రెడిబుల్ అంటాం, CREDIBLE. క్రెడిబుల్ అంటే అర్థం ఏంటి, ఏబుల్ అంటే అర్థం ఏంటి, కెపాసిటీ. ద కెపాసిటీ టు బిలీవ్ సమ్ వన్ ఇస్ కాల్డ్ క్రెడిబుల్ పర్సన్. మంచి క్రెడిబుల్ పర్సన్ అబ్బా, మంచి వ్యక్తి, ఓ 10 లక్షలు ఇవ్వచ్చు, తిరిగి ఇస్తాడు. ఇస్ కాల్డ్ క్రెడిబుల్ పర్సన్, అంటే నమ్మకమైన వ్యక్తి. ఏబుల్ టు బిలీవ్ ఇస్ కాల్డ్ క్రెడిబుల్. మరి నమ్మకపోతే ఇన్క్రెడిబుల్. ఇన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, జనరల్గా ఇంగ్లీష్లో నెగిటివ్ సెన్స్ కదా కాస్త. సో ఇన్ అంటే అర్థం ఏమొస్తుంది, నో, అంటే అనేబుల్ టు బిలీవ్ దట్ పర్సన్ ఇస్ కాల్డ్ ఇన్క్రెడిబుల్ పర్సన్. ఇన్క్రెడిబుల్ ఇండియా అంటాం మనం జనరల్గా. యూ హర్డ్ ఆఫ్ దట్? అంటే యూ కెనాట్ బిలీవ్ దట్ పర్సన్, డోంట్ బిలీవ్ దట్ గాయ్, హీఈస్ అన్ ఇన్క్రెడిబుల్ పర్సన్. నమ్మకం లేదబ్బా. అంటే కొన్నిసార్లు పాజిటివ్ వాడుకుంటాం, నెగిటివ్ వాడుకుంటాం. మనం చూడండి ఇన్క్రెడిబుల్ ఇండియా అంటాం, అప్పుడు ఓ నమ్మలేని భారతదేశం, అంత అభివృద్ధి జరుగుతుంది. ఈస్ కాల్డ్ ఇన్క్రెడిబుల్ ఇండియా. నమ్మలేనటువంటి భారతదేశం, అంత అద్భుతంగా ముందుకెళ్తుంది. సో వీ కాల్ దట్ క్లారిటీ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఇన్క్రెడిబుల్ ఇండియా, లైక్ దట్. క్లియర్? సో ఈ విధంగా క్రెడిబుల్ అంటే నమ్మశక్యమైన, ఇన్క్రెడిబుల్ అంటే నమ్మలేనటువంటిది. మరి ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పదం ఉంది, అది చాలా ఇంపార్టెంట్. CREDULOUS. క్రెడ్యులస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఎవరు చెప్తారు? క్రెడ్యులస్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఇది కూడా క్రెడ్డే, కానీ ఇక్కడ దీని మీనింగ్ ఏమొస్తుంది అంటే, క్రెడ్యులస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే గలిబుల్, GULLIBLE. గలిబుల్ అంటే మీనింగ్ ఏంది, ఈజీలీ బిలీవబుల్, ఊరికేనే నమ్మి, ఇగో నమ్మకము, ఇగో ఊరికేనే నమ్మి మోసపోతే ఏమంటారు, క్రెడ్యులస్ పర్సన్, గలిబుల్ పర్సన్. నమ్మకమే కానీ అందరినీ నమ్ముతాడు, పాపం నమ్మి మోసపోతాడు. సో వీ కాల్ దట్ క్లారిటీ, వాట్ ఈస్ దట్, క్రెడ్యులస్ పర్సన్, గలిబుల్ పర్సన్, లైక్ దట్ వి టేక్. యు గాట్ ఇట్? సో ఈ విధంగా క్రెడిబుల్ అంటే మీనింగ్ ఏంది, నమ్మశక్యమైన. క్రెడ్యులస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఎస్, ఈజీలీ బిలీవబుల్, ఊరికేనే నమ్మి మోసపోతూ ఉంటాడు. సో ఫైనల్గా నేను చెప్తున్నా, క్రెడ్ అనే పదం ఎక్కడొచ్చినా కూడా రిలేటెడ్ టు బిలీఫ్, నమ్మకం, ట్రస్ట్ అనే యూనో. సో ఈ విధమైనటువంటి పదాలు తీసుకుంటాం. సో ఈ పదాన్ని మనకి ఇక్కడ వాడాడు, ఒకసారి చూడండి ఏమి ఇచ్చాడు, క్రెడిట్ క్రంచ్ అన్నాడు. క్రెడిట్ క్రంచ్ అంటే ఏంది, డబ్బు రూపేణ, నమ్మకంగా ఇచ్చినటువంటి డబ్బు అనేది కాస్త తగ్గిపోవడం. క్రంచ్ అంటే మీనింగ్ ఏంది, ఆ డెఫిసిట్, ఆ లోవరింగ్ ఆఫ్ మనీ ఇస్ కాల్డ్ క్రెడిట్ క్రంచ్, అప్పు పుట్టకపోవడం. సో నెక్స్ట్ ఫండింగ్ స్క్వీజ్. ఫండింగ్ అంటే ఏంటి, డబ్బు కదా. స్క్వీజ్ అంటే మీనింగ్ ఏంది, ఒకసారిగా వెనక్కి లాసుకో. ఇప్పుడు మనం స్క్వీజింగ్ ద లెమన్ అంటాం కదా, అంటే నిమ్మకాయ రసాన్ని పిండేయడం అన్నట్టు. స్క్వీజింగ్ ద లెమన్ జ్యూస్, అలా వెనక్కి లాగడం, అంటే డబ్బు ఒక్కసారిగా పడిపోవడాన్ని ఏమంటాం, ఫండింగ్ స్క్వీజింగ్. ఫండింగ్ స్క్వీజ్, ఒకసారిగా డబ్బు అనేది పడిపోయింది, ఎవరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయట్లేదు. సో లిక్విడిటీ స్క్వీజ్, ఇవన్నీ ఒకటే పదాలమ్మా. చూడండి, స్క్వీజ్ అంటే చాలా తగ్గిపోవడం, ఫినాన్షియల్ స్క్వీజ్, అండ్ మనీ క్రంచ్, డబ్బు లేకపోవడం, అండ్ క్యాష్ క్రంచ్, ఇవన్నీ డిఫరెంట్ పదాలు. క్యాష్ ఫ్లో క్రైసిస్. ఈ క్రైసిస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్, ఒక సంకట పరిస్థితి. వాట్ వి కాల్ దాట్, క్రైసిస్ అని చెప్తా ఉంటాం జనరల్గా.
నెక్స్ట్ క్రెడిట్ స్క్వీజ్, క్యాపిటల్ షార్టేజ్. ఇగో క్యాపిటల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇన్వెస్ట్మెంట్ కదా. క్యాపిటల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని చెప్పడాన్ని ఏమంటాము? క్యాపిటల్ షార్టేజ్. నెక్స్ట్ క్రెడిట్ షార్టేజ్ అంటే క్రెడిట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇంతకుముందు చెప్పాము డబ్బు రూపేణా కలిగి ఉండడం. మామూలుగా చెప్పాలంటే క్రెడిట్ షార్టేజ్ అంటే అప్పులు ఇవ్వలేని పరిస్థితి. అయినా మనం చూడండి నో క్రెడిట్ అంటారు. చూడండి షాపులకు పోతే మీరు బోర్డు చూడండి నో క్రెడిట్ అని ఉంటుంది. అంటే అర్థమైంది అప్పు లేదు నాయన, నీకేమైనా కావాలంటే డబ్బులు కట్టుకొని తీసుకుపో. దట్స్ కాల్ నో క్రెడిట్. అంటే అప్పు ఇవ్వము అని రాసి పెడుతున్నారు వాళ్ళు. సో క్రెడిట్ అంటే మర్చిపోరు కదా. క్రెడిట్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? బిలీఫ్, నమ్మకం. క్రెడిబుల్ అంటే నమ్మశక్యమైన, ఇంక్రెడిబుల్ అంటే నమ్మలేని, క్రెడ్యులస్ అంటే ఈజీలీ బిలీవబుల్, గలిబుల్. క్లియర్? రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ ఫ్లక్చువేషన్స్. ఇది కాదు యాక్చువల్గా, దీనిపైన ఇంకోటి ఉంది. ఫ్లక్చువేషన్, వ్యాగారీస్. చూడండి వ్యాగా బాండ్, యూ హోల్డ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ మెనీ టైమ్. వ్యాగా అని ఉంటే చాలు, విచ్ మీన్స్ చేంజింగ్ అండి. ఇగో ఈ పదం ఇంపార్టెంట్. వ్యాగా అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే చేంజ్, మార్పు చెందడాన్ని ఏమంటారు? వ్యాగా బాండ్ అంటే ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటికి వెళ్ళి వాళ్ళు జీవనాధారం గడుపుతూ ఉంటారు మ్యూజిక్ పర్ఫార్మెన్స్ చేసి. సో వీ కాల్ దెమ్ వ్యాగా బాండ్. మరి వ్యాగారీస్ అంటే చేంజెస్, ఫ్లక్చువేషన్స్, ఇలా మార్పులు రావడం. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పదాలు చూడండి, ఫ్లక్చువేషన్స్, ఆల్ రైట్, చేంజెస్ అండ్ ఇక చూడండి వేరియేషన్స్. ఇక చూడండి షన్ అన్నాడు కదా, ఇది నౌను. మరి వ్యారీ, VARY, చూడండి VARY. వ్యారీ అంటే ఏంటమ్మా? ఇది వర్బ్, అర్థం ఒకటే. వేరియేషన్ ఈజ్ ఎ నౌన్, వ్యారీ ఈజ్ ఎ వర్బ్. వేరియబుల్ అడ్జెక్టివ్, వేరియబుల్లీ అడ్వర్బ్, ద మీనింగ్ ఇస్ సేమ్. క్లియర్? వేరియేషన్స్. అండ్ ఇన్స్టెబిలిటీ, స్టెబిలిటీ అంటే స్థిరత్వం, ఇన్స్టెబిలిటీ అంటే నాట్ స్టడీ మెయింటెనెన్స్ ఇస్ కాల్డ్ ఇన్స్టెబిలిటీ. క్లియర్? ఇగో విమ్స్, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ పదాన్ని విమ్సికల్ అనే ఒక పదాన్ని రాస్తాం. విమ్స్ అంటే నౌను, WHIM SICAL. విమ్సికల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? క్యాప్రిషియస్. విమ్సికల్ బ్రెయిన్ అన్న. ఇగో ఇది విమ్స్ అంటే నౌను, విమ్సికల్ అల్ అంటే అడ్జెక్టివ్. దట్స్ అ డిఫరెన్స్. అల్ అంటే ఏంటి? అడ్జెక్టివ్. ద మీనింగ్ ఇస్ సేమ్. ఇగో చూడండి ఇక్కడ నెక్స్ట్ చూడండి, ఎక్స్క్యూజ్ మీ. ఇగో క్యాప్రీసియస్ అంటే నౌన్ అండి. ఇక్కడ ఇది చూడండి, క్యాప్రీసియస్ అంటే నౌన్. మరి చూడండి కెపారిషియస్, CAPARICIOUS, కెపారిషియస్ బ్రెయిన్ అంటామండి. అంటే చపల చిత్తమైన బుర్ర, ఒక దగ్గర ఉండదు బ్రెయిన్. కొన్ని రోజులు SSC అంటది, కొన్ని రోజులు బ్యాంక్ అంటది, కొన్ని రోజులు రైల్వే అంటది. ఇలా ఈ బుర్ర అనేది వివిధ దిక్కులో తిరుగుతూ ఉంటది ఎవరిదైనా. సో అలా ఇటు అటు ఒక దగ్గర స్టేబుల్గా లేకపోవడాన్ని ఏమంటారు? కెపారిషియస్ బ్రెయిన్, విమ్సికల్ బ్రెయిన్, అన్స్టేబుల్ బ్రెయిన్, ఇవన్నీ చెప్తా ఉంటాం. క్లియర్? సో కన్సిస్టెన్సీ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఒక దగ్గరగా స్టేబుల్గా ఉండడం. మరి ఇన్కన్సిస్టెన్సీ అంటే అన్స్టేబుల్, లైక్ దాట్. ఇగో ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. ఎక్సెంట్రిసిటీస్ అంటాం. ఎక్సెంట్రిక్ అంటే కొంచెం అన్స్టేబుల్గా ఉండడం, కొంచెం లునాటిక్గా, పిచ్చిపెట్టినట్టుగా ఉండడాన్ని ఏమంటాం? ఎక్సెంట్రిసిటీస్ అంటాం. ఇది నౌన్ ఇచ్చాడు. మీరు ఒక పదం వినే ఉంటారు, లునాటిక్ అంటాం, చూసారా? ఈ పదం చాలా ఇంపార్టెంట్. లునాటిక్ అంటే ఈ పదం ఎలా వచ్చిందో ఒకసారి చూడండి. జనరల్గా లునార్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? మూన్, చంద్రునికి సంబంధించిన పదం. మనము అది లునార్ క్యాలెండర్, లునార్ ఎక్లిప్స్, ఇలా లూనా అంటే చంద్రునిపై పంపించినటువంటి రాకెట్ అన్నట్టు, దాని పేరు దీనికి పెట్టిరు లూనా అని. సో ఇలా లునార్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే చాంద్, చంద్రునికి సంబంధించింది. మరి సోలార్ అంటే సూర్యునికి సంబంధించింది. మనం సోలార్ ఎక్లిప్స్ అంటే సూర్యగ్రహణము, ఇది సన్నుకు సంబంధించింది. మరి భూమికి సంబంధించింది ఏంటి సార్ అంటే జియో లేదా జీ అని కూడా రాస్తాడు కొన్నిసార్లు. ఈ రెండు అర్థాలు ఒకటే, విచ్ మీన్స్ వాట్? ఎర్త్. భూమికి సంబంధించింది అని ఏమంటాం? జియో లేదా జీ, ఎర్త్. సోలార్ సన్, లునార్ చాంద్, జియో ఎర్త్. సరే, ఇప్పుడు ఇదేంటి? ఈ తత్వాలు చెప్పడాన్ని ఏమంటారు? ఇప్పుడు దీని నుంచి ఒక పదం బయటకు వచ్చింది మనకి ఇంగ్లీష్లో. లునాటిక్ అనే పదం కొంచెం బయటికి వచ్చింది. లునాటిక్ అంటే కొంచెం చంద్రునికి సంబంధించిన లక్షణాలు.
లునాటిక్ అంటే చంద్రుడికి సంబంధించినటువంటి లక్షణాలు. లునాటిక్ అంటే కొంచెం చందమామ లక్షణాలు. అంటే చంద్రుడు ఎలా ఉంటాడు? కూల్‌గా, కామ్‌గా, డల్‌గా, లేజీగా నిద్రపోతూ ఉంటాడు ఎప్పుడు. సో ఈయన కూడా అంతే అన్నట్టు, పిచ్చివాడు అన్నట్టుగా. ఆ మేనియాక్, మ్యాడ్నెస్ ఉండడాన్ని ఏమంటామంటే లునాటిక్ ఫెల్లో, ఎక్సెంట్రిక్ ఫెల్లో, ఇవన్నీ చెప్పుకోవచ్చు. అంటే మరి సొలాటిక్ ఉందా అంటే తెలియదు. బట్ లునాటిక్ మాత్రం ఉంది. పిచ్చి పట్టినట్టు ఉండడం. సో ఇలా ఎక్సెంట్రిక్ బిహేవియర్ అంటే కొంచెం స్ట్రేంజ్, వియర్డ్. లునాటిక్ కొంచెం పిచ్చి పట్టినట్టుగా ఉండడం. నెక్స్ట్ అనామలీస్. అనామలీస్ అంటే మీనింగ్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇది అయితే ఇది కొన్ని సందర్భాల్లో అనామలీస్ ఇన్ ద సిస్టమ్ అని, దేర్ ఆర్ అబ్నార్మాలిటీ ఇన్ ద సిస్టమ్. అనామలీస్ అంటే అబ్నార్మాలిటీస్, ABNORMALITIES. ఇగో ఇలా అబ్నార్మాలిటీస్ని ఏమంటాం? అనామలీస్. ఇగో ఫికిల్నెస్, ఇది విన్నారు కదా, ఫికిల్ నేచర్ అంటాం. ఫికిల్ అంటే అడ్జెక్టివ్, ఫికిల్నెస్ అన్నాడు కదా, ఇది నౌన్. అంతే, అర్థం ఒకటే. ఫికిల్నెస్ అంటే కొంచెం అన్స్టేబుల్ అండి, బుర్ర ఒక దగ్గరగా ఉండదు అయినా, విమ్సికల్, అన్స్టేబుల్. ఇగో ఇలా మనం మీనింగ్స్ తీసుకుంటాం అన్నట్టు. ఫికిల్ నేచర్, ఫికిల్ మైండెడ్ ఫెల్లో, ఊకే ఏదేదో చేస్తూ ఉంటాడు ఇలా. ఇక ఇక ఇర్రెగ్యులారిటీస్, క్విర్క్స్, ఇవన్నీ కూడా మామూలు పదాలు. అయితే ఇక్కడ చూడండి, ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవడం జరిగింది. ది వ్యాగారీస్ ఆఫ్ ద వెదర్, ద అన్ప్రెడిక్టబిలిటీ ఆఫ్ ద వెదర్. అంటే ఈ యొక్క వాతావరణం యొక్క మార్పులు. అప్పుడే ఎండ కొడతా ఉంటుంది, అప్పుడే ఫుల్ వర్షం పడతా ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ వాట్ వీ కాల్ ద వ్యాగారీస్ ఆఫ్ ది అట్మాస్ఫియర్, వ్యాగారీస్ ఆఫ్ ద వెదర్, వ్యాగారీస్ ఆఫ్ ద మైండ్. ఓకేనా? సో అన్ప్రెడిక్టబిలిటీ అంటే దట్ వీ కెనాట్ anticipate, we cannot imagine, we cannot foresee, we cannot we cannot say that prescience or proscience or predict something that you cannot predict is called unpredictable. సో ఇలా మనం తీసుకుంటాం అంటే దాని యొక్క మార్పు చేర్పులు అన్నట్టు. దాట్ ఈస్ నాట్ అండర్ స్టేబుల్ కండిషన్, ఇస్ కాల్డ్ వ్యాగారీస్. సో ఇవన్నీ మీకు గుర్తుంటాయి కదా, రైట్. ద నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇది ఏంటో చూడండి ఒకసారి. ఇది రిటాలియేషన్ అనే పదం మొన్న కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం. ఇండో పాక్ వార్లో ఈ పదాన్ని ఎక్కువగా వాడడం జరిగింది. ఒకసారి చూడండి, రిటాలియేషన్. ఇక్కడ చూడండి, షన్ అంటే నౌన్ కదా. వాట్ ఈస్ ద సఫిక్స్ హియర్? వీ హ్యావ్ ద వర్డ్ షన్. సో వాట్ వి కాల్ దిస్ ద నౌన్. అండ్ వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ టాలీ? టాలీ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఈక్వల్. నేను అమీర్పేటలో టాలీ నేర్చుకుంటున్నా అంటే ఈక్వల్ ఎలా చేయాలో నేర్చుకుంటున్నా. దట్స్ కాల్డ్ టాలీ. టాలీ అంటే మీనింగ్ టాలీ చేయడం, అంటే సమానం చేయడం. రీ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? అగైన్. రీ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? అగైన్. అంటే వాడు వచ్చి పహల్గామ్లో అటాక్ చేశాడు, ఇండియా ఏం చేసింది? రిటాలియేట్ చేసింది. దెబ్బకు దెబ్బ, రివెంజ్కు రివెంజ్, పగకు పగ, ప్రతీకారానికి ప్రతీకారం. సో దట్స్ కాల్డ్ రిటాలియేషన్, అంటే సమానం చేయడం అన్నట్టు. వాడు ఇట్లా కొట్టాడు, నేను ఇట్లా కొట్టడం, దట్స్ కాల్డ్ వర్డ్ రిటాలియేషన్. రివెంజ్ తీసుకోవడం అన్నట్టుగా సింపుల్ చెప్పాలంటే. సో ఇక్కడ పదాలు చూసుకుంటే మనకు రివెంజ్ అంటాం మనం, రివెంజ్, అవెంజ్, రిప్రైజల్, వెంజియన్స్. చూసారా ఇక్కడ? ఇగో వెంజియాన్స్ అన్నాడు కదా, ఈ పదం చూడండి, వెంజియాన్స్. యాన్స్ అంటే ఏం చెప్పాలి? ఇది నౌను. మరి అవెంజ్ అంటే వర్బ్. ద మీనింగ్ ఇస్ సేమ్. చూడండి, అవెంజ్ అంటే వర్బ్, వెంజియన్స్ అంటే నౌను. అవెంజ్, అవెంజ్డ్, అవెంజ్డ్, అవెంజింగ్, అవెంజర్. మనం అంటాం అవెంజర్స్, అది నౌను, అంటే పగ తీసుకునే వాళ్ళు. సో ప్లే బ్యాక్, రెక్విటాల్, రెట్రిబ్యూషన్ అన్న కౌంటర్ అటాక్. కౌంటర్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? అపోజిట్ కదా. కౌంటర్ అంటే తిరిగి, వాళ్ళు కొట్టారు మనం కూడా దాడి చేయడాన్ని కౌంటర్ అటాక్. స్ట్రైక్ బ్యాక్, తిరిగి వెనక్కి కొట్టడం. అయినా రెస్పాన్స్, మైల్డ్ టోన్, కౌంటర్ మెజర్. ఇగో ఈ పదం ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. శాంక్షన్ అంటే ఏనా, శాంక్షన్ అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే రెస్ట్రిక్షన్. శాంక్షన్ అంటే మీనింగ్ ఏమొస్తుంది? రెస్ట్రిక్షన్, రిస్ట్రైన్. ఏనా, శాంక్షన్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? రెస్ట్రిక్షన్, రిస్ట్రైన్. కొన్ని ఆంక్షలు విధించడం. అమెరికా ఇంపోజ్డ్ మెనీ శాంక్షన్స్ ఆన్ యూరప్. అమెరికన్ ఇంపోజ్డ్ మెనీ శాంక్షన్స్ ఆన్ రష్యా. మీరు వినే ఉంటారు కాట్సా చట్టం. ఇట్ ఈస్ అ టైప్ ఆఫ్ శాంక్షన్, వినే ఉంటారు. సో ఇలా శాంక్షన్స్ అంటే కొన్ని ఆంక్షలు విధించడం. అయితే ఇప్పుడు మామూలుగా బ్యాంకులో లోన్ శాంక్షన్ అయిందంటాం, అది వేరు, ఆ పదం కాదు. ఇక్కడ శాంక్షన్ అంటే ఏంటంటే వారి మీద ఆంక్షలు విధించడం, ఇంపెడిమెంట్స్, అడ్డంకులు పెట్టడం, అబ్జెక్షన్స్ పెట్టడం, రెస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టడం, రిస్ట్రైన్స్ పెట్టడం. దట్స్ కాల్డ్ శాంక్షన్స్ విధించడం అన్నట్టు. అంటే వాళ్ళు అంటే ఒక రకమైన పగ తీర్చుకోవడం. చెప్పిన మాట వినకపోతే ఏం చేస్తే శాంక్షన్స్ విధిస్తాం, లైక్ దట్. సో ఇవన్నీ రెసిప్రోకేషన్. చూడండి, రెసిప్రోకల్ థియరీ అంటాం కదా.
మనం రెసిప్రోకల్ ట్యాక్సెస్ అన్నాం కదా, అంటే మీరు 30% వేస్తే మేము 30% వేస్తాం, మీరు 100 వేస్తే మేము 100 వేస్తాం, మీరు 140 వేస్తే మేము 140 వేస్తాం. ఇలా రెసిప్రోకల్గా అంటే ద్వంద్వంగా ముందుకెళ్ళడాన్ని ఏమంటాం? రెసిప్రోకల్ థియరీ. లైక్ దాట్. అంటే రివెంజ్ తీసుకోవడం, రిటాలియేషన్ చేయడం అన్నట్టు. సో ఇట్లా. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంప్లికేషన్స్ అంటే తెలుసు కదా, రిపర్కాషన్స్. మనం నిన్ననే మాట్లాడుకున్నాం, చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ ఇది. వి హావ్ స్పెండ్ 40 minutes, వీ నీడ్ టు ఫినిష్ ఇట్ ఫాస్ట్. చూడండి, ఇంప్లికేషన్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం. ఇంప్లికేషన్స్ అంటే రిపర్కాషన్స్, కాన్సిక్వెన్సెస్, అవుట్కమ్స్, రిజల్ట్స్. ఏనా? రమిఫికేషన్స్ అసలు ఎంత ఇంపార్టెంట్ చూడండి. రమిఫికేషన్స్ అంటే శాఖోపశాఖలు, దాని యొక్క బ్రాంచెస్. ఇగో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి, ఓకేనా. రిపర్కాషన్స్ అంటే పరిణామాలు. ఇగో చూడండి స్పెల్లింగ్, ఆర్ఈపిఆర్ చూసారా, CUSSIONS, రిపర్కాషన్స్. ఇగో ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. రిపర్కాషన్స్, ఫాల్ అవుట్ అంటే దాని ద్వారా వచ్చినటువంటి రిజల్ట్. ఇగో రిజల్టింగ్ ఫ్యాక్టర్స్, అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇగో రిజల్టింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే బయటకు వచ్చినటువంటి అవుట్కమ్స్. ఏనా? ఇగో ఎఫెక్ట్స్ మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం. ఎఫెక్ట్స్ అంటే ఏంటి బాబు? ఇది నౌను. మరి ఎఫెక్ట్ అంటే AFFECT, ఇదేమవుద్ది? ఇది వర్బు. అర్థం ఒకటే, ప్లీజ్ నోటీస్ దిస్. ఎఫెక్ట్ అంటే నౌను, అఫెక్ట్ అంటే వర్బు. ఏనా? అఫెక్ట్, అఫెక్టెడ్, అఫెక్టెడ్, అఫెక్టింగ్, అఫెక్ట్స్, ఇట్స్ అ వర్బ్. మరి ఎఫెక్ట్ అంటే నౌను, దట్స్ అ డిఫరెన్స్. సో అవుట్కమ్స్ అంటే రిజల్ట్స్ కదా, కాన్సిక్వెన్సెస్ దాని ద్వారా వచ్చినటువంటి పరిణామాలు, కాన్సిక్వెన్సెస్. ఆఫ్టర్ మ్యాథ్, ఇగో ఆఫ్టర్ మ్యాథ్, ఆఫ్టర్ అంటే ఏంటి? తర్వాత, లేటర్ అంటే అది జరిగిన తర్వాత. ఏనా? సో రీసెంట్గా యుద్ధం ఆగిపోయింది, కానీ ఆన్లైన్ యుద్ధం మాత్రం ఆగట్లేదు. ఒకరినొకరు వార్ చేసుకుంటున్నారు. నువ్వు ఇండియన్ కాదంటే నువ్వు ఇండియన్ కాదంటున్నారు. అందరు ఇక్కడే పుట్టాలి. వల్ల పోయి యుద్ధంలో బార్డర్లో ఫైట్ చేస్తారంటే ఎవరు రారు ముందుకు. యుద్ధం స్టార్ట్ అవుతుంది, గజగజ వణికారు. కానీ యుద్ధం ఆపేసినందుకు మళ్ళీ వీళ్ళు ఆన్లైన్ వార్ స్టార్ట్ చేశారు. కానీ ఆఫ్టర్ మ్యాథ్ దాని తర్వాత. సో ఇంపాక్ట్, ఇగో దాని యొక్క ప్రభావం తెలుసు కదా, ఇంపాక్ట్. సో ఇలా ఇంప్లికేషన్స్ అంటే దాని ద్వారా వచ్చినటువంటి కాన్సిక్వెన్సెస్, రిపర్కషన్స్, యునో, అండ్ యునో రమిఫికేషన్స్, ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్. దాని యొక్క రిజల్ట్స్, అవుట్కమ్స్. ఆఫ్టర్ మ్యాథ్ ఆఫ్ ద యాక్సిడెంట్, whatever the things are happening, we call that word in English repercussions, ramifications, consequences, outcomes, results, effects, impacts. All these words come generally. Clear? Right. And next point, abandon. Abandon means what? Give up, relinquish, వదిలేయడం complete గా. Here we have the words abandon, give up. Give up అంటే surrender, వదిలేయడం. See, relinquishing the థ్రోన్ అంటామంట, అంటే కిరీటాన్ని వదిలేయడం, రెలింక్విష్ వదిలేయడం కంప్లీట్ గా. ఫర్గో, లీవ్ అవుట్ కంప్లీట్లీ. సీజ్ వినే ఉంటారు మీరు, సీజ్ ఫైర్ అంటాం, యుద్ధ విరమణ. ఇగో ఇదే స్పెల్లింగ్ అండి. అంటే యుద్ధాన్ని ఆపడం, యుద్ధాన్ని అవర్ట్ చేయడం, అబాండోన్ చేయడం. సీజ్ ఫైర్, స్టాప్. సీజ్ అంటే మీనింగ్ ఏంది ఇప్పుడు ఇక్కడ? స్టాప్. సీజ్ అంటే మీనింగ్ ఏమొస్తుంది? స్టాప్. ఫైర్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? వార్. ఫైర్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? వార్, ఒక రకమైన యుద్ధం. సో సీజ్ ఫైర్ అంటే స్టాపింగ్ ద వార్. రైట్. ద నెక్స్ట్ పాయింట్, సీ దట్ రెనౌన్సింగ్ ద కంట్రీ. మనం దీన్ని ఇంకొక పదం కూడా, టర్న్ కోడ్ అని ఇచ్చాడా? రెనౌన్సింగ్ ద కంట్రీ అంటే దేశం వదిలిపెట్టి పారిపోవడం. రెనౌన్సింగ్ ద కంట్రీ అంటే ఈ యొక్క పలానా దేశం వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోవడం. ఇట్స్ కాల్డ్ రెనౌన్సింగ్. అంటే దీన్ని ఏమంటాం? టర్న్ కోట్ అని కూడా అంటామండి. TURNCOAT. వాట్ వి కాల్ దిస్? టర్న్ కోట్. అంటే దేశద్రోహి. ఇట్స్ కాల్డ్ టర్న్ కోట్. ఎలా? రెనౌన్స్డ్, రెనౌన్సింగ్ ద కంట్రీ, యుద్ధాన్ని అంటే దేశం వదిలిపెట్టి పారిపోవడం. రెలింక్విషింగ్ ద కంట్రీ, వదిలిపెట్టి పారిపోవడం. సో డ్రాప్ అంటే పడిపోవడం కదా. ఫాల్, డ్రాప్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? ఫాల్, పడిపోవడం. క్లియర్. డిస్కంటిన్యూ అంటే జస్ట్ స్టాపింగ్ ఫ్రమ్ ద కంటిన్యూషన్. సరెండర్ ఏనా, కంప్లీట్ గా లొంగిపోవడం. అబాండోన్, షీ అబాండోన్డ్ హర్ డ్రీమ్స్ ఆఫ్ యాక్టింగ్. షీ గేవ్ అప్, షీ రెలింక్విష్డ్, షీ సరెండర్డ్ హర్ డ్రీమ్స్ ఆఫ్ యాక్టింగ్. అంటే అన్ని వదిలేసింది ఆమె. ఆమె యాక్టింగ్లోకి వెళ్ళాలనుకుంది, హీరోయిన్ అవ్వాలనుకున్నది, కానీ అన్ని వదిలేసింది. గివ్ అప్, సరెండర్డ్, రెలింక్విష్డ్, డిస్కంటిన్యూడ్, డ్రాప్డ్, రెనౌన్స్డ్, సీజ్డ్, ఫర్గో, ఫర్వెంట్ అంటే స్టాప్డ్ కంప్లీట్గా. ఇది. సో ఇట్లా మీరు గుర్తుపెట్టేసుకోండి. ఇక్కడ అబాండోన్డ్ అంటే మీనింగ్ గుర్తుపెట్టేసుకోండి. గివ్ అప్ కంప్లీట్గా ఆపేయడం. ఆల్ రైట్. రెలింక్విష్డ్ ఆపడం కంప్లీట్గా. ఆ తర్వాత సరెండర్డ్, ఇవన్నీ కూడా మీనింగ్స్ మనం తీసుకున్నటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. క్లియర్? అది నెక్స్ట్ పాయింట్. సో ఈ పదం ఇంపార్టెంట్. శ్యామ్ అన్నాడండి,
ఇది ఎట్లా అంటే ఇది కొంచెం ఇట్స్ కంప్లీట్లీ షామ్, అంటే బూటకం, నాటకం, దోపిడి. సో ఫేక్ విచ్ ఇస్ నాట్ రియల్. షామ్ అనే పదానికి ఫేక్ అనే పదం ఒకటి వస్తుంది. ఇది నౌన్లో తీసుకుంటాం. డిసెప్షన్ అంటే తెలుసు కదండి, మోసం, డిసీవింగ్, కంప్లీట్గా చీట్ చేయడం. ప్రిటెన్షన్ అంటే నటన, నటన సూత్రధారి. ప్రిటెండింగ్ అంటే వర్బ్, ప్రిటెన్స్ అంటే నౌను, దట్స్ డిఫరెన్స్. ఇల్యూషన్ అంటే ఇమాజినేషన్, సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ అల్యూషన్, రైట్. నెక్స్ట్ ఫ్యాకేడ్. చూడండి, ఫ్యాకేడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? కోటగోడలు, అంటే ద డ్రీమ్స్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్ బట్ నాట్ రియల్, ఫ్యాకేడ్. నెక్స్ట్ స్కామ్, ఇది కొంచెం మనము పొలిటికల్లో చూస్తూ ఉంటాం. ఫ్రాడ్ అంటే ఇది ఎస్పెషల్లీ రిలేటెడ్ టు మనీ అండ్ ఎస్పెషల్లీ డబ్బుల విషయంలో మోసం చేస్తే ఏమనాలి? ఫ్రాడ్ అంటాం. ఇక హోయాక్స్ అంటే గందరగోళమైనటువంటి పరిస్థితి. ఇంపోస్టర్, అదేవిధంగా షరాడ్స్ అన్నాడు. ఇవన్నీ కొంచెం కొత్త పదాలు గుర్తుపెట్టేసుకోండి. సో ద ట్రయల్ వాజ్ అ కంప్లీట్ షామ్. ఇక ట్రయల్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? కోర్టు ప్రొసీడింగ్స్. ద ట్రయల్ వాజ్ అ కంప్లీట్ ఫార్స్. ఫార్స్ అంటే కాస్త హాస్యం, హ్యూమరస్. అండ్ షరాడ్ అండ్ మాకరీ అంటే విచ్ ఇస్ నాట్ రియల్, ఫేక్. ఇవన్నీ మీనింగ్స్ మనం తీసుకున్నాము. సో దీస్ ఆర్ ద స్మాల్ వర్డ్స్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ టుడే. కొన్ని తక్కువ పదాలు డిస్కస్ చేసాం. యాక్చువల్గా 10-15 రావాలి. Very few words we have discussed. Anyhow, they are important. Just notice them clearly. Now we have spent almost 45 minutes on this. Now we are entering the editorial session. Now you see the main heading here on board. అది హెడ్డింగ్ వెళ్ళే ముందు మనకు కొన్ని పదాలు ఇది చూడండి, మీకు కనబడుతున్నాయంట. పారాడాక్స్ అనే ఒక పదం కనబడుతుందండి. ఈ పదం ఇంపార్టెంట్. పారాడాక్సికల్ సిచ్యువేషన్ అంటాం. ఇక చూడండి, ఇగో పారాడాక్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే ద్వంద్వ వైఖరి. అంటే ద ఒపీనియన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్, నాట్ యూనిటరీ, నాట్ సోల్ ఒపీనియన్. రెండు అర్థాలు ఇచ్చేటువంటి ఒక సిచ్యువేషన్, పారాడాక్సికల్ సిచ్యువేషన్. యూ కెనాట్ హ్యాండిల్ విచ్ వన్ ఇస్ రైట్ ఆర్ రాంగ్. సో వీ కాల్ దాట్ వర్డ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ పారాడాక్సికల్ సిచ్యువేషన్. అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ పదం చూడండి. ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డాక్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? డాక్స్ అంటే అర్థం చూడండి ఒకసారి. డాక్స్ అంటే ఒపీనియన్. డాక్స్ మీన్స్ ఒపీనియన్. యా, అయితే ఈ పదాలు చూడండి. మనం ఆర్థోడాక్సికల్ ఫ్యామిలీస్ అంటాం. మీరు వినే ఉంటారు, ORTHO. ఆర్థోడాక్సికల్, ఆర్థో. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఆర్థో? ఆర్థో అంటే మీనింగ్ వచ్చేసి స్ట్రైట్. మనము ఏది ఆర్థోగ్రఫీ, ఆర్థోఇపి, ఆర్థోపెడికల్ సంథింగ్. ఆర్థో అంటే ఈ బోన్స్ కి సంబంధించింది. ఈ బోన్స్ ఎలా ఉంటాయి? స్ట్రైట్ గా ఉంటాయి, వంకర టింకరగా ఉండవు, స్ట్రైట్ గా ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు అదే పదం ఇక్కడ పట్టుకొచ్చారు వీళ్ళు. ఆర్థోడాక్స్ అంటే స్ట్రైట్ ఒపీనియన్. సమాజం ఎక్కడ పోయినా సంబంధం లేదు, మేము మా తోవలో మేము పోతాం అనే ఒక ధోరణిని ఏమంటామంటే ఆర్థోడాక్సికల్ ఫ్యామిలీస్. అంటే ఒకటే ఫిలాసఫీ నమ్ముతూ ముందుకెళ్తారు వాళ్ళు. ఈ మోడర్నిటీతోని దేనితో సంబంధం లేదన్నట్టు. సో అలా సూటిగా ఒకటే నమ్మకాన్ని పట్టుకొని ముందు పోవడాన్ని ఏమంటారు? ఆర్థోడాక్సికల్ ఫ్యామిలీస్. మరి పారాడాక్స్ అంటే పారా. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ పారా? పారా మీన్స్ టు, ద్వంద్వ, రెండు. అంటే ఏది నిజము ఏది కరెక్టు అని చెప్పలేనటువంటి ఒక సందిగ్ధమైనటువంటి పరిస్థితిని ఏమంటారు? పారాడాక్సికల్ సిచ్యువేషన్. లైక్ అన్ అంబిగ్యూటీ, ఈక్వివోకాలిటీ, అన్క్లారిటీ, ఆల్ దీస్ వర్డ్స్ వి టేక్. పారాడాక్సికల్ సిచ్యువేషన్ దట్ యూ కెనాట్ హ్యాండిల్. క్లియర్? సో ఇప్పుడు ఈ పదం ఇక్కడ మనకు వాడారు. ఈ పదం చాలా ఇంపార్టెంట్. పారాడాక్స్ ఆఫ్ అప్రోచ్ టు ద మణిపూర్ క్రైసిస్. అంటే మణిపూర్లో చెలరేగినటువంటి సంకట పరిస్థితికి ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలని తెలియట్లేదు. అది ఒక పదం ఇచ్చాడు ఇక్కడ. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంకో పదం ఇక్కడ మనకు నోటీస్ చేయొచ్చు, గిగ్ వర్కర్స్ అన్నాడు. ఈ పదం చాలా ఇంపార్టెంట్, రీసెంట్గా పెద్ద ఎత్తున యూజ్ చేస్తున్నాం. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ గిగ్ వర్కర్స్? అంటే టెంపరరీ వర్కర్స్. ఆ పదం ఎడికెళ్ళి పట్టుకొచ్చారో తెలియదు, బట్ దిస్ వర్డ్ ఈస్ ఇన్ వెరీ ఫేమస్ నవేడేస్. యూ సీ దాట్ వీఆర్ getting all the we are shopping online and we are delivering the goods. We have been delivered the goods. How? Because of gig workers. మనం ఇవాళ ఆన్లైన్లో జొమాటో, స్విగ్గీలో, ఈ ఓలా, ఊబర్లో, ర్యాపిడోలో పనిచేస్తున్న వారిని ఏమని చెప్పాలంటే గిగ్ వర్కర్స్. అంటే దే డోంట్ హ్యావ్ ద సోషల్ సెక్యూరిటీ, సామాజిక భద్రత లేదు, కానీ వాళ్ళు దేశ ప్రగతిలో, జీడిపిలో ఎంతోగానం
ప్రోత్సహిస్తున్నారు, పాటుపడుతున్నారు, కంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళ యొక్క శక్తిని. మరి వాళ్ళకంటూ ఒక సోషల్ వెల్ఫేర్ అనేది లేకుండా పోయింది, సామాజిక సంక్షేమం లేకుండా పోయింది. వాళ్ళు కూడా జీడిపిలో పెద్ద ఎత్తున పాత్ర పోషిస్తున్నారు. వారికి ఎలా ఈ న్యాయం చేయాలని చెప్పేసి ఎడిటోరియల్ ఇచ్చాడు. సో దట్స్ కాల్డ్ గిగ్ వర్కర్స్ డిమాండ్ మినిమం వేజెస్. వాళ్ళు మినిమం కూలీ అడుగుతున్నారు వాళ్ళు. సో ఇంకొకటి చూడండి, ఇక్కడ ఇంకొక పదం ఇచ్చాడు ఇక్కడ, అబ్డక్టెడ్. ఈ పదం మీరు చూస్తే అర్థమవుతుంది. అబ్డక్టెడ్ బెంగాల్ ఫార్మర్. ఇక చూడండి, అబ్డక్టెడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే వెరీ సింపుల్, కిడ్నాప్డ్ అంటే కిడ్నాప్ చేయబడినటువంటి ఫార్మర్. రీపాట్రియేటెడ్, ఇగో ఇది ఇంపార్టెంట్. రీపాట్రియేటెడ్ అనే పదం గురించి ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. ఒకసారి చూడండి, ఈ పదాలు ఎస్ఎస్సిలో డామ్ షూర్ వర్డ్స్ అన్నట్టుగా. ఇక్కడ చూడండి, ఆల్రెడీ మనం మాట్లాడుకున్నాం. ప్యాట్ర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ప్యాట్ర్ లేదా ప్యాట్ అంటే ఫాదర్. ప్యాట్ర్ లేదా ఫాదర్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఫాదర్ అన్న ఒక మీనింగ్ వస్తుంది ఇంగ్లీష్లో. మనం ప్యాటర్నల్ అంకల్, ప్యాట్రియోటిక్ సాంగ్స్ అంటాం కదా, అంటే తండ్రి సైడ్ అన్నట్టు. సో ఇప్పుడు నేను ఈ దేశంలో పుట్టాను, ఎందుకంటే మా తండ్రి గారు ఇక్కడ పుట్టారు, సో నేను కూడా ఈ దేశంలోనే పుట్టాను. ఇది నా తండ్రి దేశం. అఫ్ కోర్స్ తల్లి మాతృభూమి అన్నప్పటికీ మనం పితృభూమికే ప్రయారిటీ ఎక్కువగా ఇస్తాం. మనం అనడం మాతృభూమి అంటాం, బట్ వీ గివ్ ద ప్రయారిటీ టు ద ఫాదర్స్ కంట్రీ బట్ నాట్ మదర్స్ కంట్రీ. సో మా తండ్రి ఎక్కడైతే పుట్టారో అది నా దేశం. ఈ దేశంలో నేనేమైనా తప్పు చేస్తే నన్ను బయటికి నెట్టేస్తారు. సో అలా నెట్టేయడాన్ని ఏమంటాం? ఎక్స్పాట్రియేషన్. చూడండి, ఎక్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? అవుట్ సైడ్. ఎక్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? అవుట్ సైడ్. ఈ దేశం నుంచి బయటికి నెట్టేయడాన్ని ఏమంటారు? ఎక్స్పాట్రియేషన్. మరి తిరిగి తీసుకురావడాన్ని రీపాట్రియేషన్. రీ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? అగైన్ అన్న ఒక మీనింగ్ వస్తుంది ఇంగ్లీష్లో. రీ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? అగైన్. మళ్ళీ ఈ దేశానికి తీసుకురావడాన్ని ఏమంటారు? రీపాట్రియేషన్ అని చెప్తాం. లైక్ దిస్. క్లియర్? అర్థమైంది కదా? సో ఎక్స్పాట్రియేషన్, రీపాట్రియేషన్, ప్యాట్రియోటిక్ సాంగ్స్, ప్యాటర్నల్ అంకల్, అయినా ప్యాట్రియోటిజం ఎక్కడైనా తీసుకోండి. ప్యాటర్ అంటే చాలు, విచ్ మీన్స్ ఫాదర్. ఇస్ క్లియర్? ఓకే. ద నెక్స్ట్ పాయింట్. సో ఈ విధంగా ఇందులో ఉన్నటువంటి పదాలు మనం కవర్ చేసినాం. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ద ఎడిటోరియల్ హెడింగ్. Here on board you can see under control, and something is under control. What is that under control? We shall see. On the latest inflation data. Inflation ante meaning em cheppam, ద్రవ్యోల్బణం. ఇవాళ లేటెస్ట్ గా ద్రవ్యోల్బణం పైన, ఆ ఇన్ఫ్లేషన్ పైన వచ్చినటువంటి డేటా ఏదైతే ఉందో దాన్ని చూస్తే ఈ ఇన్ఫ్లేషన్ మన కంట్రోల్లో ఉంది అన్న క్లారిటీ రైటర్కి అర్థమైందంట. చూద్దాం. సో లో రీటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్. రీటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది కాస్త తగ్గింది. ఈజ్ గుడ్ న్యూస్. ఇది ఒక మంచి వార్త. ఎవరికి? ఫర్ కన్స్యూమర్స్ అంటే వినియోగదారులకు, అండ్ పాలసీ మేకర్స్. పాలసీ మేకర్స్ అంటే రైట్ నౌ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంపీసీ, మానిటరీ పాలసీ కమిటీ ఉంటుంది కదా. సో వాళ్ళు విధానాలు చేస్తూ ఉంటారు ఆర్బీఐ సైడ్ నుంచి. డబ్బు ఫ్లోటింగ్ ఎలా ఉండాలి, ఈ యొక్క లిక్విడిటీ ఎంత పంచాలి మార్కెట్లోకి, ఎంత కట్ చేయాలి, ఆ రెపో రేటు ఎంత ఉంచాలి, తీసేయాలి, అన్నీ కూడా ఎవరు చూసుకుంటారు? ఈ యొక్క పాలసీ మేకర్స్. వాళ్ళకు కూడా ఒక మంచి శుభవార్త అని రైటర్ చెప్తున్నాడు. క్లియర్? నౌ లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ద passage. Yeah, we are starting early with that almost 10 minutes. We are starting early. Now we finish as soon as possible. Now let's start. So April's 69-month low retail inflation and 13-month low wholesale inflation should come as a relief to the public and policy makers alike. akkadi varaku sentence. Now what is subject right now? చూద్దాం ఒకసారి ఇక్కడ. April 69-month low retail inflation. అయినా ఏప్రిల్ అంటే ఏ నెల? ఇప్పుడు ఏంది? మే కదా, పోయిన నెల. 69 month 69 నెలల కనిష్టానికి పడిపోయింది. అంటే అర్థమైంది 69 నెలలు అంటే అండ్ యావరేజ్గా 12 5 60 అంటే దాదాపు 5 సంవత్సరాల ఇంకో 9 నెలలు అంటే దగ్గర 6 సంవత్సరాల కనిష్టానికి పడిపోయింది. అంత తక్కువ రీటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్ వచ్చింది. అంటే శుభ పరిణామం. ఇన్ఫ్లేషన్ పెరగలే, తగ్గింది. లో ఎంతకు పడిపోయింది? 69 నెలలు అంటే కమ్సే కమ్ ఒక 3 నెలలు తక్కువ 6 సంవత్సరాల కనిష్టానికి పడిపోయింది. అంటే ఇట్స్ గుడ్ న్యూస్. పడిపోతే మంచిది కదా, పెరగద్దు ఇన్ఫ్లేషన్, తగ్గింది, మంచిది. ఇక్కడ అండ్ అంటే కంజంక్షన్. ఇది రీటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్, చిల్లర వస్తువుల ద్రవ్యోల్బణం. మరి టోకు వస్తువుల ద్రవ్యోల్బణం ఇంత. ఇగో 13-month లో హోల్సేల్ ఇన్ఫ్లేషన్. హోల్సేల్ అంటే ఆపోజిట్ ఆఫ్
రీటైల్, హోల్సేల్ అంటే కంప్లీట్ టోకు వస్తువుల ధరలు. హోల్సేల్ ఇన్ఫ్లేషన్ అది ఒక సబ్జెక్ట్. వర్బ్ చూడండి, షుడ్ కమ్, ఇది వర్బ్. షుడ్ అని ఎందుకు రాశాడు అంటే గివింగ్ ద అడ్వైస్, గివింగ్ ద సజెషన్. షుడ్ కమ్, ఇది ఇలా రావాలి. షుడ్ కమ్ యాజ్ ఎ రిలీఫ్, షుడ్ కమ్ యాజ్ ఎ రిలీఫ్. రిలీఫ్ అంటే కొంచెం రాహత్ మిలా, వాళ్ళకి కొంచెం రిలాక్సేషన్ దొరికింది. వాహ్ వాట్ ఇన్ఫ్లేషన్, చాలా తగ్గిందిరే అని సంతోషపడుతున్నారు. అంటే ధరల పెరుగుదల అనేది మరి అంత లేకుండా ప్రజలు ఎక్కువ కొనుగోలు శక్తి పెరిగింది, ప్రజలు సుభిక్షంగా ఉన్నారు. ఇట్స్ ఎ గుడ్ సైన్ ఫర్ ఇండియా అని రైటర్ యొక్క ఉద్దేశం. ఆ విధంగా కాస్త రిలాక్స్గా రిలీఫ్గా ఉండాలి. ఎవరికి దొరికింది రాహత్ అంటే టు ద పబ్లిక్, ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలకి మరియు పాలసీ మేకర్స్కి అలైక్. అలైక్ అంటే సిమిలర్లీ, సేమ్ లైక్ దాట్. ఏనా, టు ద పబ్లిక్ ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలకి, అదేవిధంగా పాలసీ మేకర్స్ విధానకర్తలకి ఒకే విధమైనటువంటి కొంచెం రిలాక్స్ దొరికిందంట ఇది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫర్ ద పబ్లిక్. మరి ప్రజల విషయం గనక తీసుకుంటే ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్, ఫర్ అంటే ప్రిపోజిషన్, ఫర్ ద పబ్లిక్. ఇట్ షోస్, ఇట్ అంటే సబ్జెక్ట్, వర్బ్ అంటే షోస్. ఇట్ షోస్ దాట్, ఇది ప్రజలకు ఏమర్థం అవుతుంది అంటే ద ఈజింగ్ ఆఫ్ ప్రైజెస్. చూడండి ఇక్కడ ద ఈజింగ్, వాట్ ఈ సబ్జెక్ట్, ద ఈజింగ్. ఈజింగ్ అంటే ఏంటన్నట్టు కాస్త రిలీఫ్. ఈ ఈజింగ్ అంటే ఈ యొక్క రిటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్ కాస్త తగ్గింది. లోవరింగ్ ఆఫ్ ద రిటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇస్ కాల్డ్ ఈజింగ్. సో ఈజింగ్ ఆఫ్ ప్రైజెస్, ధరలు అనేటివి కాస్త తగ్గినాయి. ఈజింగ్ అంటే లోవరింగ్, ఈజింగ్ ఆఫ్ ద ప్రైజెస్ అంటే లోవరింగ్ ఆఫ్ ద ప్రైజెస్, ధరలు అనేటివి తగ్గినాయి. ఎక్కడ? ఇన్ ద ఫస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్. సో ఇన్ ద ఫస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్ ఆఫ్ ద ఇయర్, ఈ సంవత్సరంలో కొన్ని ఫస్ట్ 3 నెలలు 4 నెలల్లో ఈ యొక్క ధరలు అనేటివి తగ్గినాయంట. సో ఇక్కడ వరకు ఈస్ కంటిన్యూయింగ్, అది ఇప్పటికి కూడా కొనసాగుతుంది. ధరల తగ్గుదల అనేది ఇప్పటికి కూడా కొనసాగుతుంది. టమాటా రేట్ అప్పుడు 10 రూపాయలు ఉంది, ఇప్పుడు కూడా 10 రూపాయల నుంచి కొనసాగుతుంది. అందులో యొక్క మీనింగ్. రైట్, నెక్స్ట్ ఫర్ పాలసీ మేకర్స్. ఇప్పుడు పబ్లిక్ గురించి మాట్లాడిండు, ఇప్పుడు పాలసీ మేకర్స్ గురించి మాట్లాడు. విధానకర్తలు, ఫర్ పాలసీ మేకర్స్ లైక్ ఎంపీసీ, మానిటరీ పాలసీ కమిటీ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఫర్ పాలసీ మేకర్స్ వర్బ్ చూడండి. ఇట్ గోస్ అంటే ఈ యొక్క ఇన్ఫ్లేషన్ తగ్గింది కదా, అది ఇట్ గోస్ అ స్టెప్, ఇట్ గోస్ అ స్టెప్ ఫర్దర్, ఇంకొంచెం ముందడుగు వేసేటువంటి అవకాశం వారికి దొరికిందంట. ఎట్లా? ఇన్ కన్ఫర్మింగ్ దట్, ఇన్ కన్ఫర్మింగ్ అంటే దాన్ని కన్ఫర్మ్ చేస్తూ, దేన్ని? దట్ లాస్ట్ ఇయర్స్ అలార్మింగ్ లెవెల్. చెప్పాము, అలార్మింగ్ అంటే ఫ్రైటనింగ్, ఫియర్ఫుల్, డేంజరస్, స్టార్ట్లింగ్, అపాలింగ్. It goes a step further in confirming that last year's alarming levels of inflation. అచ్చా, ఇక్కడ ఇది సబ్జెక్ట్ తీసుకోవాలా? అయితే సారీ, ఇప్పుడు దీన్ని సబ్జెక్ట్ తీసుకోవాలంటే దట్ అనేది కంజంక్షన్ ఇక్కడ. అయితే నేను సబ్జెక్ట్ తీసుకుంటా. సో ఇట్ గోస్ ఎ స్టెప్ ఫర్దర్ దాట్ లాస్ట్ ఇయర్స్ అలార్మింగ్ లెవెల్స్, పోయిన సంవత్సరం చాలా భయానకమైనటువంటి సిచ్యువేషన్స్ చూసామంట. ఎక్కడ? ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్, ఈ ద్రవ్యోల్బణం అనేది చాలా దారుణంగా పెరిగిపోయింది పోయిన సంవత్సరం. లాస్ట్ ఇయర్స్ అలార్మింగ్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్. వర్బ్ చూడండి, ఆర్ వెల్ అండ్ ట్రూలీ ఆర్ అండర్ కంట్రోల్. అరే భయ్ ఏ సహీ హై క్యా? It goes a step further in confirming that last year alarming levels are well and truly under control. అచ్చా, పోయిన సంవత్సరం భయానకమైనటువంటి ఆ పరిస్థితులు ఉన్నాయి కదా, ఇప్పుడు అవి అండర్ కంట్రోల్లో ఉన్నాయని చెప్తున్నాడు. ఇగో అలార్మింగ్ లెవెల్స్ అనేది సబ్జెక్టు, వర్బ్ వచ్చేసి ఆర్, అంతే. ఆబ్జెక్ట్ చూడండి, ఆర్ వెల్ అండ్ ట్రూలీ అండర్ కంట్రోల్. పోయిన సంవత్సరం యొక్క అలార్మింగ్ భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితులు మాత్రం ఇప్పుడు తన యొక్క కంట్రోల్లో ఉన్నాయంట, దేశం యొక్క కంట్రోల్లో ఉన్నాయి, అంత దారుణమైనటువంటి పరిస్థితులు లేవు, ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది కాస్త తగ్గింది అనేది ఒక ఉద్దేశం. అండ్ అంతేకాకుండా ఇక్కడ అండ్ అంటే కంజంక్షన్, ఇక్కడ దట్ అంటే మళ్ళీ రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ గా తీసుకుంటాం, లేదా కంజంక్షన్. అండ్ దట్ ఇది కలిపి చదవాలి. అండ్ దట్ ద రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? ద రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, ఇది సబ్జెక్టు ఆర్బిఐ. ద రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వాజ్ అంటే అప్పుడా పోయిన సంవత్సరం, పోయిన సంవత్సరం అని ఏం కాదు, రీసెంట్ గా ఒక మీనింగ్ కూడా వస్తుంది. ద రిజర్వ్ బ్యాంక్ వాజ్ రైట్, ఇది సరి అయినటువంటి పని చేసిందంట. వాజ్ రైట్ ఏ విషయంలో? టు కట్ ఇంటరెస్ట్ రేట్స్. ఈ రెపో రేటు, రివర్స్ రెపో రేట్ ఉంటాయి కదా, ఆ యొక్క వడ్డీ శాతం ఉంటుంది కదా, అది కట్ చేసింది. మనం కూడా చదివాం, 2 సార్లు వచ్చింది ఈ ప్యాసేజ్.
ఒకసారి 50%, ఇంకొకసారి 50%. ఇప్పుడు 6 దగ్గర కూర్చుంది అనుకుంటా రెపో రేటు. సో ద రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వాజ్ రైట్. ఏ విషయంలో కరెక్ట్ అంటే టు కట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ట్వైస్ ఇన్ ఏ రో. వరుసగా 2 సార్లు తన యొక్క ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ని కట్ చేసింది రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. సో అది సరి అయినటువంటి పని చేసింది. అలా చేయడం వల్లనే ఇవాళ ఈ యొక్క ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్స్ అనేది ఏదైతే ఉందో అవి కంట్రోల్లో ఉన్నాయి అన్నది యొక్క ఉద్దేశం. క్లియర్? అదే నెక్స్ట్ వన్, ద ఫాల్ అంటే పతనం, పడిపోవడం. ద ఫాల్ ఈ పతనం ఎక్కడ? ఇన్ రిటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్, చిల్లర వస్తువుల ద్రవ్యోల్బణం కనుక మనం తీసుకుంటే వర్బ్ చూడండి, ద ఫాల్ వాజ్ డ్రివెన్ బై అ కంట్రాక్షన్ అంటే లోవరింగ్, తగ్గిపోవడం. The fall was driven by a contraction of nearly 11% in vegetable prices. ఎంత పడిపోయింది? 11%. ఏ రంగంలో? ఇన్ వెజిటబుల్ ప్రైసెస్. ఇవాళ ఇన్ఫ్లేషన్ పతనం అనేది మనం చూసాం. ద ఫాల్ ఇన్ రిటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్, చిల్లర వస్తువుల ధరలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని రిటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటాం. ఆ రిటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్ పడిపోయింది. ఇది ఎందుకు పడిపోయిందో చెప్తున్నాడు. వాజ్ డ్రివెన్ బై అ కంట్రాక్షన్ అంటే తగ్గిపోయింది. ఎంత తగ్గిపోయింది అంటే 11% ఇన్ వెజిటబుల్ ప్రైజెస్. అండ్ అదేవిధంగా 5.2% ఇన్ ద ప్రైజెస్ ఆఫ్ పల్సెస్. ఇవి పప్పు దినుసుల ధరలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వాటిల్లో కూడా 5.2% ధరలు అనేటి పడిపోవడం జరిగింది. అంటే ప్రజలు కొనుక్కోగలుగుతున్నారు, ఇన్ఫ్లేషన్ తగ్గింది, ధరలు పెరగట్లేదు, తగ్గినాయి. ఎంత తగ్గినాయి? వెజిటేబుల్స్లో అయితే 11%, అయినా పల్సెస్లో అయితే 5.2% తగ్గింది. ఇది ఒక శుభ పరిణామము. ఇన్ఫ్లేషన్ తగ్గింది, ప్రజలు ఎక్కువ కొనుగోలు శక్తి పెరుగుద్ది, తద్వారా దేశం యొక్క జీడిపి కూడా పెరుగుతుంది. ఎక్కువ కొంటే ఎక్కువ డబ్బు అనేది దేశానికి రావడం జరుగుతుంది, కొనుగోలు శక్తి పెరుగుతుంది, అంతా బాగుంటుంది అనేటి యొక్క ఉద్దేశం. నెక్స్ట్ హవెవర్, ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు రిటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్ తగ్గింది. కూరగాయల్లో ఎంత తగ్గింది? 11%. పల్సెస్లో ఎంత తగ్గింది? 5.2%. మంచి పరిణామం. ఇక్కడ హవెవర్ అన్నాడు కదా. హవెవర్ అంటే అర్థం ఏంటి? రైటర్ ఈస్ గివింగ్ ద కాంట్రాడిక్షన్, ఉల్టా చెప్తున్నాడు. ఏంటది? ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు నోట్ దాట్. ఇట్ అంటే సబ్జెక్ట్, వర్బ్ చూడండి ఈస్, ఇంపార్టెంట్ అంటే అడ్జెక్టివ్. ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు నోట్ దాట్. ఈ విషయాన్ని మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలంటున్నాడు. టు నోట్ అంటే టు నోటిఫై, గుర్తించడం. టు అవేర్ ఆఫ్ దాట్, టు అక్నాలెడ్జ్ దాట్. ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు నోట్ దాట్, ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు అవేర్ ఆఫ్ దాట్, ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు అక్నాలెడ్జ్ దాట్. ఈ విషయాన్ని గుర్తించాలి. ఏంటది? దట్ ఆల్దో వెజిటబుల్ ప్రైజెస్ ఆర్ లోవర్. ఇక్కడ ఆల్దో అనేది కంజంక్షన్. ఆల్దో అంటే తెలుసు కదా, ఒకటి పాజిటివ్ ఒకటి నెగిటివ్. సరే పైన చెప్పాడు కదా వెజిటబుల్ ప్రైజెస్ 11% పడిపోయాయని. సో అదే చెప్తున్నాడు. ఆల్దో వెజిటబుల్ ప్రైజెస్ ఆర్ లోవర్, ఆర్ అనేది వర్బ్, లోవర్ దాన్ లాస్ట్ ఇయర్. పోయిన సంవత్సరంతో కంపేర్ చేస్తే వెజిటబుల్ ప్రైజెస్ అనేది తక్కువ అయిపోయినప్పటికీ దిస్ కాంట్రాక్షన్ చెప్తున్నాడు. ఈ తగ్గుదల, కంట్రాక్షన్ అంటే ఈ లోవరింగ్, ఈ తగ్గుదల. వర్బ్ చూడండి ఈజ్ మెయిన్లీ. ఇది ఎందుకు తగ్గింది ప్రధానంగా అంటే చెప్తున్నాడు. ఈజ్ మెయిన్లీ డ్యూ టు అ వెరీ హై బేస్. హై బేస్ అంటే ఏంటి అంటే కంపేరింగ్ టు ద ప్రీవియస్ పర్సంటేజ్, దాంతో కంపేర్ చేస్తే ఇది చాలా తగ్గింది అని అంటున్నాడు. సో వెజిటేబుల్ ఇన్ఫ్లేషన్ వాజ్, ఇప్పుడు చూడండి, వెజిటేబుల్ ఇన్ఫ్లేషన్ కూరగాయల ధరల ద్రవ్యోల్బణం వాజ్, వెజిటేబుల్ ఇన్ఫ్లేషన్ వాజ్ ఇన్ ద, చూడండి వాజ్ అంటే అప్పుడు అండి పోయిన సంవత్సరం. వెజిటేబుల్ ఇన్ఫ్లేషన్ వాజ్ ఇన్ ద 27 to 30% రేంజ్ ఇన్ ద February-April పీరియడ్ ఆఫ్ లాస్ట్ ఇయర్. February-April పీరియడ్ అంటే ఇదే సంవత్సరం 2025 February-April పీరియడ్తో కంపేర్ చేస్తే 2024 February-April పీరియడ్ సమయంలో వెజిటేబుల్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఎంత ఉండే? 27 to 37% దగ్గర కూర్చుండే. మరి దాంతో కంపేర్ చేస్తే ఇవాళ ఎంత ఉంది? జస్ట్ నియర్లీ 11%. అంటే ఆ హై బేస్తో కంపేర్ చేస్తే, ఆ హై పర్సంటేజ్తో కంపేర్ చేస్తే తగ్గిందా లేదా? తగ్గింది. సో ఇది రైటర్ మాట్లాడుతున్నటువంటి ఉద్దేశం. రైట్, ద నెక్స్ట్ ప్యాసేజ్. సో ఇన్ఫ్లేషన్ ఎట్ ద హోల్సేల్ లెవెల్. ఇప్పుడు మనం రీటైల్ చూసాం కదా, కూరగాయలు అన్నాము, పల్సెస్ అన్నాము, మరి ఇప్పుడు హోల్సేల్ చూద్దాం. రైట్, సో ఇన్ఫ్లేషన్ ఇది సబ్జెక్ట్, ద్రవ్యోల్బణం ఎక్కడ? ఎట్ ద హోల్సేల్ లెవెల్. ఎట్ ద హోల్సేల్ లెవెల్. టు అంటే అడ్వర్బ్ ఇక్కడ. ఎట్ ద హోల్సేల్ లెవెల్ టు వాజ్ డ్రివెన్ డౌన్. ఇక్కడ కూడా ఇన్ఫ్లేషన్ తగ్గింది, వాజ్ డ్రివెన్ డౌన్. ఎలా తగ్గింది? బై ఈజింగ్ వెజిటేబుల్ ప్రైజెస్.
కూరగాయల ధరలు తగ్గడం వల్ల హోల్సేల్ హోల్సేల్ ఇన్ఫ్లేషన్ కూడా తగ్గింది. మరి ఏంటి దానికి దీనికి సంబంధం అంటే ఒకసారి చూడండి. విచ్ కాంట్రాస్టెడ్ అంటే ఏంది? లోవర్డ్, రెడ్యూస్డ్, మిటిగేటెడ్. ఎంతకు తగ్గింది? విచ్ కాంట్రాక్టెడ్ 18.26% ఇన్ ఏప్రిల్. ఏప్రిల్లో ఎంతకు తగ్గింది? 18.26. అదే ఇంతకుముందు మనం తీసుకుంటే 11% ఎప్పుడు ఎందులో? అది రీటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్. హోల్సేల్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఎంతకు తగ్గింది? 18.26% ఇన్ ఏప్రిల్, పోయిన నెల. ఇది గుర్తుపెట్టేసుకోవాలి. నెక్స్ట్, దిస్ వాస్ ఆన్ ఎ రిలేటివ్లీ హై బేస్ ఆఫ్ నియర్లీ 12% లాస్ట్ ఏప్రిల్ అంటున్నాడు. చూడండి ఇక్కడ. సో ఇప్పుడు ఎంతకు తగ్గిందని చెప్పాడు? 18.26% అని. అయ్యో దాని గురించి దిస్ వర్బ్ చూడండి, వాస్. దిస్ వాస్ ఆన్, చూడండి, దిస్ వాస్ ఆన్ రిలేటివ్లీ అంటే కంపారేటివ్లీ హై బేస్ ఆఫ్ నియర్లీ 12% లాస్ట్ ఇయర్. పోయిన సంవత్సరము ఏప్రిల్తోని కంపేర్ చేస్తే ఇది 12% తగ్గింది. అంటే ఇప్పుడు అర్థమైంది చేసుకోవచ్చు. పోయిన సంవత్సరం ఏప్రిల్ ఎంత ఉంది? 30% ఉన్నది అనుకుంటే ఈ సంవత్సరం ఏప్రిల్లో ఎంత ఉంది? 18% ఉంది. ఇది ఒక శుభ సూచకం. ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది తగ్గింది హోల్సేల్ ఇండెక్స్లో కూడా, హోల్సేల్ లెవెల్లో కూడా. సో నౌ ద బేస్ ఎఫెక్ట్ అసైడ్, సరే ఈ బేస్ ఎఫెక్ట్ అంటే ది హై ఎఫెక్ట్ అన్నట్టు. ద బేస్ ఎఫెక్ట్ అసైడ్, ఈ బేస్ ఎఫెక్ట్ని కనుక మనం పక్కన పెడితే, ఇట్ డస్ లుక్ లైక్, ఇది ఇలా కనబడుతుంది. ఇట్ అంటే మళ్ళీ సబ్జెక్ట్, వర్బ్ వచ్చేసి డస్ లుక్, ఇది ఇలా కనబడుతుంది. ఎలా కనబడుతుంది? ఇట్ డస్ లుక్ లైక్ ద గవర్నమెంట్స్ ఎఫర్ట్స్, ఈ ప్రభుత్వం యొక్క ప్రయాసాలు దేనికి? టు బోల్స్టర్ బఫర్ స్టాక్స్. టు బోల్స్టర్ అంటే అర్థమైంది స్ట్రెంథెన్, టు స్ట్రెంథెన్ బఫర్ స్టాక్స్. బఫర్ స్టాక్స్ అంటే ఏం చెప్పాము? ఎమర్జెన్సీ నీడ్స్, అయినా బఫర్ స్టాక్ పైల్స్, ఇంక్రీజింగ్ ద స్టాక్, పెంచడం. సో బఫర్ స్టాక్స్ ఆఫ్ ఎసెన్షియల్ ఫుడ్ ఐటమ్స్, అయినా ఎసెన్షియల్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ అంటే రోజువారీ తప్పనిసరైనటువంటి ఆహార దినుసులు. అవి కూరగాయలు కావచ్చు, పప్పు దినుసులు కావచ్చు, ఇంకా వేరే మనం ఎసెన్షియల్గా ప్రతిరోజు ఉపయోగపడేటువంటి వస్తువులన్నింటినీ కూడా గవర్నమెంట్ వాటి యొక్క వృద్ధిని పెంచింది. అయినా ద గవర్నమెంట్స్ ఎఫర్ట్స్ టు బోల్స్టర్ బఫర్ స్టాక్స్ ఆఫ్ ఎసెన్షియల్ ఫుడ్ ఐటమ్స్. ఇదేంటి ఇలా ఉంది? కుడ్ ఓపెన్ మార్కెట్ గవర్నమెంట్స్ ఎఫర్ట్స్. ఓకే, ఇది వర్బ్ అయితే. గవర్నమెంట్స్ ఎఫర్ట్స్ కుడ్, అరే భయ్ ఇది కుడ్ కాదు, కండక్ట్ అయితే. ఇంకోసారి తీసుకుందాం ఇది. సరే ఇంకా చదువుదాం. ఇంకో కొన్ని అంశాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ. కాండక్ట్ ఓపెన్ మార్కెట్ రిలీజెస్. ఏదో ఓపెన్ మార్కెట్ రిలీజెస్ ని కూడా కొన్ని విషయాలని కూడా గవర్నమెంట్ కండక్ట్ చేసింది. అండ్ ఇంకేం చేసింది గవర్నమెంట్ చెప్తున్నాడు. ఇంకా ఏం చేసింది గవర్నమెంట్ అంటే, అండ్ ఈజ్ ఇంపోర్ట్స్, ఇవి దిగుమతులని కాస్త సింప్లిఫై చేసింది, జనరల్ చేసింది ప్రభుత్వం. డ్యూరింగ్ సప్లై షార్టేజెస్, అయినా సప్లై షార్టేజ్ ఎప్పుడైతే కలుగుతుందో అప్పుడు ఈ యొక్క ఇంపోర్ట్స్ ని ఈజీ సింప్లిఫై చేసింది గవర్నమెంట్. సో ఇవన్నీ పనులు గవర్నమెంట్స్ యొక్క ఎఫర్ట్స్. ఏమిటా ఎఫర్ట్స్? బోల్స్టర్, స్ట్రెంథెన్ బఫర్ స్టాక్స్, ఆ తర్వాత కాండక్ట్ ఆఫ్ మార్కెట్ రిలీజెస్, ఆ తర్వాత ఈజింగ్ ఆఫ్ ఇంపోర్ట్స్ డ్యూరింగ్ సప్లై షార్టేజెస్. ఇవన్నీ కూడా వర్బ్ చూడండి, హ్యావ్ హెల్ప్డ్. ఇగో ఇది వర్బ్. సో గవర్నమెంట్స్ ఎఫర్ట్స్, ఇగో వర్బ్ ఇది, హ్యావ్ హెల్ప్డ్ ఇన్ ఈజింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్. ఇది కథ. గవర్నమెంట్ యొక్క ప్రయత్నాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఇన్ఫ్లేషన్ ని సింప్లిఫై చేయడంలో ఎంతగానో ఉపయోగపడ్డాయి అన్న ఒక క్లారిటీ మనం తీసుకోవాలి ఇక్కడ. అర్థమైందా? రైట్. సో ది అదర్ పాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్, లెస్ పాజిటివ్. వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? ది అదర్. చూడండి, వర్బ్ ఏంటి? ఫ్యాక్టర్, ఇంకొక కారణం. లెస్ పాజిటివ్ అంటే మరి అంత నెగిటివ్ కాకపోయినా కొంచెం, ఇది హైఫన్స్ పార్ట్ కదా. లెస్ పాజిటివ్, మరి అంత బలమైంది కాకపోయినా కొంచెం తక్కువ, లెస్ పాజిటివ్. సో ద అదర్ ఫ్యాక్టర్, మరి ఇంకో కారకం ఏంటి? ఇలా ద్రవ్యోల్బణం అనేది ఈజీ కావడానికి ఇంకో కారణం ఏంటి చెప్తున్నాడు. ది అదర్ ఫ్యాక్టర్ కుడ్ హ్యావ్ బీన్, ఇది అయ్యి ఉండొచ్చు. కుడ్ హ్యావ్ బీన్ అంటే
పాస్ట్ రియాలిటీ ఇది అయ్యి ఉండొచ్చు. ఏది అయ్యి ఉండొచ్చు? ద లిక్విడిటీ క్రంచ్. ద లిక్విడిటీ క్రంచ్ అంటే చెప్పాం కదా, ద క్యాష్ క్రంచ్ అంటే ప్రజల అంటే బ్యాంకుల్లో డబ్బు లేకపోవడం, ఆ లిక్విడిటీ అనేది కాస్త తగ్గడం. వీడియో తీస్తున్నావా? ఓకే. So now you understand the other factor could have been the liquidity crunch. So liquidity crunch పక్కన ఏమి ఇచ్చాడు? దట్ అంటే ఈ లిక్విడిటీ క్రంచ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. దట్ బ్యాంక్స్ వర్, ఇది చూడండి, వర్బ్ వచ్చేసి సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి బ్యాంక్స్, వర్బ్ వచ్చేసి వర్ ఫేసింగ్. బ్యాంక్స్ వర్ ఫేసింగ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్ ఆఫ్ ద ఇయర్. ఇది కథ. ఈ బ్యాంక్స్ ఏం ఫేస్ చేస్తున్నాయి? లిక్విడిటీ క్రంచ్ ఫేస్ చేస్తున్నాయి. ఎప్పుడు? బ్యాంక్స్ వర్ ఫేసింగ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్ ఆఫ్ ద ఇయర్. ఈ సంవత్సరం మొదట్లో కొన్ని నెలలు అంటే జాను, ఫెబ్, మార్చు అట్లా ఆ కొన్ని నెలల్లో ఈ బ్యాంక్స్ ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఫేస్ చేశాయంట? లిక్విడిటీ క్రంచ్ కూడా ఫేస్ చేశాయి. దాన్ని కూడా గవర్నమెంట్ సింప్లిఫై చేసింది. బ్యాంకుల దగ్గర డబ్బులు పెట్టింది ఆర్బీఐ స్వయాన. ఆ యొక్క రెపో రేట్లు కట్ చేసి బ్యాంకుల దగ్గర డబ్బులు పెట్టింది. బ్యాంకుల దగ్గర డబ్బులు ఉంటే ప్రజలు ఎక్కువ లోన్లు తీసుకొని వాళ్ళు బాగుపడగలరు అనే ఒక విషయాన్ని కూడా గ్రహించి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా రిపో రేట్లు తగ్గించి బ్యాంకుల్లో ఎక్కువ లిక్విడిటీ పెంచి తద్వారా ప్రజలకి లోన్లు ఇప్పించగలిగింది రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇలా లిక్విడిటీ క్రంచ్ లేకుండా చేయగలిగింది. దీని ద్వారా కూడా ప్రజల చేతుల్లో ఎక్కువ డబ్బులు ఉన్నాయి. ప్రజల చేతుల్లో ఎక్కువ డబ్బులు ఉంటే కొనుగోలు శక్తి పెరిగింది. తద్వారా ఈ యొక్క ఆహార ధరలు కూడా కాస్త తగ్గాయి. తగ్గడం వల్ల ఇన్ఫ్లేషన్ కూడా తగ్గింది అని మనం గమనించాలి ఇక్కడ. క్లియర్? రైట్. సో లిక్విడిటీ క్రంచ్ అర్థమైంది కదా. నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ, లోవర్ లిక్విడిటీ రిజల్ట్స్. లోవర్ లిక్విడిటీ అంటే బ్యాంకుల దగ్గర సరైనటువంటి డబ్బులు లేకపోతే అది దేనికి దారితీస్తుంది? రిజల్ట్స్ అంటే లీడ్స్ టు, దీనికి దారితీస్తుంది. దేనికి దారితీస్తుంది? ఇన్ లోవర్ అమౌంట్స్. రిజల్ట్స్ ఇన్ లోవర్ అమౌంట్స్ లెఫ్ట్ టు లెండ్. అప్పు ఇవ్వడానికి పెద్ద ఎత్తున బ్యాంకుల దగ్గర డబ్బులు ఉండవు అని దాని యొక్క మీనింగ్. లోవర్ లిక్విడిటీ, బ్యాంకుల దగ్గర కరెన్సీ లేకపోతే, లిక్విడ్ క్యాష్ లేకపోతే అది దేనికి దారితీస్తుంది? లోవర్ అమౌంట్స్ లెఫ్ట్ టు లెండ్. తక్కువ డబ్బులు అప్పు ఇవ్వగలుగుతాయి బ్యాంకులు, ఎక్కువ అప్పు ఇవ్వలేవు. తద్వారా ప్రజల చేతుల్లో డబ్బులు ఉండవు. డబ్బులు ఉండకపోతే కొనుగోలు శక్తి కూడా పడిపోద్ది. కొనుగోలు శక్తి పడిపోతే ఇక ఇండైరెక్ట్గా ఏంది, ప్రజలు ఎక్కువ ఏమీ కొనలేక ఆ యొక్క ధరలు అనేది ఇండైరెక్ట్గా పెరిగిపోయే అవకాశం ఉంటుంది అనేది యొక్క ఉద్దేశం. సో విచ్ స్క్వీజెస్, ఇప్పుడు చూడండి ఏమన్నాడు? లోవర్ లిక్విడిటీ రిజల్ట్స్ ఇన్ లోవర్ అమౌంట్స్ లెఫ్ట్ టు లెండ్. అప్పులు ఇవ్వడానికి డబ్బులు ఏమి ఉండవు బ్యాంకుల దగ్గర. సో అలా చేస్తే ఏమవుతుంది? అలా చేస్తే ఏమవుతుంది? విచ్ స్క్వీజెస్ మనీ. స్క్వీజెస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? కంప్లీట్గా లాక్కోవడం, పుల్లింగ్. which squeezes money with companies and the public, and thus అలా చేసినట్లయితే and thus can lower inflation. ఇన్ఫ్లేషన్ ని తగ్గించవచ్చు అని అంటున్నాడు. ఏమంటున్నారు రైటర్? వెరీ సింపుల్ గా ఇగో ఏమంటున్నాడు? లోవర్ లిక్విడిటీ రిజల్ట్స్ ఇన్ లోవర్ అమౌంట్స్ లెఫ్ట్ టు లెండ్. ప్రజలకు డబ్బులు ఇవ్వడానికి డబ్బులు ఉండవు. సో విచ్ స్క్వీజెస్ మనీ విత్ కంపెనీస్ అండ్ ద పబ్లిక్ అండ్ దస్ కెన్ లోవర్ ఇన్ఫ్లేషన్. ఒకవేళ మీరు అలా చేయకుండా ప్రజల చేతిలో కనుక డబ్బులు పెట్టినట్లయితే, కంపెనీ చేతిలో కానీ డబ్బులు పెట్టినట్లయితే అప్పుడు ప్రజలు ఏం చేయగలరు? వాటిని వస్తువులను కొంటారు. తద్వారా ఏమవుతుంది? కెన్ లోవర్ అంటే తక్కువ చేస్తుంది. ఏంటి? ఇన్ఫ్లేషన్ తక్కువైపోద్ది. అలా చేయాలి, మరి ప్రభుత్వం చేసింది అంటున్నాడు. నెక్స్ట్, యాజ్ థింగ్స్ స్టాండ్, ఒకవేళ అనుకున్నది అనుకున్నట్టుగా జరిగితే, ఈవెన్ దో అనేది ఇక్కడ కంజంక్షన్. వర్బ్ చూడండి, రీటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్, ఈవెన్ దో రీటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్. వర్బ్ చూడండి, హ్యాస్ బీన్ డిక్రీజింగ్ అంటే తగ్గుతూ వస్తుందంట. జబ్సే అబ్ తక్ ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. రీటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్ హ్యాస్ బీన్ డిక్రీజింగ్ ఫర్ 6 consecutive months. గత 6 నెలలు వరుసగా, కన్సిక్యూటివ్ అంటే వరుసగా గత 6 నెలల నుంచి రీటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్ తగ్గుతూ వస్తుందంట. ఇట్స్ ట్రాజెక్టరీ చూడండి, వాట్ ఇస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? ఇట్స్ ట్రాజెక్టరీ. ట్రాజెక్టరీ అంటే దాని యొక్క పాత్. ఇప్పుడు ఏదైతే రిటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇలా తగ్గుతూ వస్తుంది కదా, ఈ పాత్, ఈ మార్గం, ఇట్స్ ట్రాజెక్టరీ ఫర్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఇయర్. ఇదే మార్గం ఇక మిగతా నెలలు ఉన్నాయి కదా, ఇవాళ మే,
జూను, జూలై ఇట్లా డిసెంబర్ వరకు ఫర్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఇయర్ విల్ సిగ్నిఫికెంట్లీ బీ డిటర్మైన్డ్. చూడండి, విల్ సిగ్నిఫికెంట్లీ బీ డిటర్మైన్డ్. డిటర్మైన్డ్ అంటే దాని ద్వారా నిర్ధారించబడుతుంది. ఎవరి ద్వారా? బై ద మాన్సూన్ అయినా వచ్చే మాన్సూన్ అండ్ ఇట్స్ వ్యాగారీస్. ఏనా మాన్సూన్ అని ఎందుకు రాశాడు అంటే ఇప్పుడు ఏంది వానాకాలం కదా, చక్కగా వానలు ఆన్ టైంలో వచ్చి రైతులకు హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటే, ఎందుకంటే ఇండియా ఈజ్ డిపెండెంట్ ఆన్ అగ్రికల్చర్ కాబట్టి రైతులు ఎక్కువగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి చక్కగా పంటలు పండిస్తే తద్వారా మన యొక్క ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది ఇంకా తగ్గొచ్చు. అంటే ఇదంతా దేని మీద ఆధారపడి ఉంది? మాన్సూన్ మీద ఆధారపడి ఉంది, ఈ ఋతుపవనాల మీద ఆధారపడి ఉంది. వర్షాలు సకాలంలో పడి చక్కగా పంటలు రైతులు పండించి అయినా వారి చేతిలో కూడా డబ్బులు ఉంటాయి. సో అట్లా చేసినట్లయితే ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది మెల్లిమెల్లిగా పడిపోయే అవకాశం ఉంటుంది రానున్నటువంటి కొన్ని నెలల్లో కూడా అనేది యొక్క ఉద్దేశం. సో అందుకే ఏమంటారు చూడండి, ఇక్కడ రిటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్ హ్యాస్ బిన్ డిక్రీజింగ్ ఫర్ 6 consecutive months. ఇట్స్ ట్రాజెక్టరీ ఫర్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఇయర్ విల్ సిగ్నిఫికెంట్లీ డిటర్మైన్డ్. దాని యొక్క ట్రాజెక్టరీ ఇప్పుడు 6 నెలల నుంచి తగ్గుతూ వస్తుంది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ 6 నెలలంతా కూడా మాన్సూన్ సీజన్, వర్షాకాలం రాబోతుంది. ఇవాళ మే 16th, ఆల్మోస్ట్ జూన్ నుంచి వర్షాకాలం స్టార్ట్ అవుతుంది. సకాలంలో పంటలు పండి సకాలంలో వర్షాలు పడితే సకాలంలో పంటలు పండితే రైతుల చేతిలో కూడా డబ్బులు ఉంటాయి. తద్వారా ఈ యొక్క ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది ఇంకా తగ్గుతూ పోతుంది. సో ఇదంతా ఎవరి మీద ఆధారపడి ఉంది? రాబోయే మాన్సూన్ మీద. దాని యొక్క వ్యాగారీస్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? ఇన్స్టెబిలిటీ. మనం అనుకున్న విధంగా రాదు కదా మాన్సూన్, అయినా కొన్నిసార్లు ఎక్కువ రావచ్చు, కొన్నిసార్లు తక్కువ రావచ్చు. దానికి చాలా వ్యాగారీస్ ఉంటాయి, ఇన్స్టెబిలిటీ ఉంటుంది. అలా కాకుండా సరిగ్గా వస్తే ఈ పాత్ అనేది, ఈ ట్రాజెక్టరీ ఏదైతే ఉందో అది అలానే తగ్గుకుంటూ పోతుంది ఇన్ఫ్లేషన్. అలా కాకుండా ఇందులో ఏమైనా వ్యాగారీస్ ఏర్పడే అనుకో, ఎగుడు దిగుడులు ఏర్పడే అనుకో, ఈ ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది మన చేతిలో ఉండదు, మళ్ళీ పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. రైట్ అండి, క్లియర్. నెక్స్ట్ సిమిలర్లీ అంటే అదే విధంగా ఇది అడ్వర్బ్గా తీసుకుంటాం. ద ఆన్ గోయింగ్ టారిఫ్ అన్సర్టెనిటీ. ఇప్పుడు రైట్ నౌ ఇక్కడ టారిఫ్ అంటే ఏంటి? ట్యాక్స్. ద ఆన్ గోయింగ్ టారిఫ్ అన్సర్టెనిటీ. ఇవాళ ట్రంప్ అనేటైనే మొత్తం ఈ పన్నుల విధానంలో అన్సర్టెనిటీ తీసుకొచ్చాడు. అండ్ థ్రెట్స్, ఇక్కడ ప్రమాదాలు కూడా, డిస్టర్బెన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి. అండ్ థ్రెట్స్ ఆఫ్ రిటాలియేషన్ బై ఇండియా. అయినా ఇవాళ ట్రంప్ ఇండియా పైన కూడా ట్యాక్సులు విధించాడు, అయినా ఇంపోర్ట్ ట్యాక్సెస్ విధించాడు ఇండియా పైన కూడా. సో ఇండియా ఇంకా రిటాలియేట్ చేయలేదు, రివెంజ్ తీసుకోలేదు. ఎంత తీసుకుంటుంది ఏంది అనేది ఇంకా తెలియదు. సో ఓ పక్క ఆన్ గోయింగ్ టారిఫ్ అన్సర్టెనిటీ, ఇన్స్టెబిలిటీ ఉంది పన్నుల విధానంలో కంప్లీట్గా దేశంలో. మరియు థ్రెట్స్ ఆఫ్ రిటాలియేషన్ బై ఇండియా. ట్రంప్ ఇండియా మీద ట్యాక్స్ వేశాడు, మరి ఇండియా అమెరికా మీద వేయలేదు. అలాంటి ప్రమాదాలు కూడా ఉన్నాయి. సో ఇవన్నీ కూడా థ్రెట్స్ విల్ ఆల్సో పే ఏ పార్ట్. వాట్స్ అ వర్బ్? విల్ ఆల్సో పే అ పార్ట్. ఇవన్నీ కూడా ఇందులో భాగం పంచుకోనున్నాయి. ఈ ఇన్ఫ్లేషన్ ట్రాజెక్టరీని డిసైడ్ చేయడంలో మాన్సూన్ భాగం పంచుకోనుంది. ఈ ఇన్ఫ్లేషన్ ట్రాజెక్టరీని డిసైడ్ చేయడంలో టారిఫ్ అన్సర్టెనిటీస్ పాలు పంచుకోనున్నాయి. ఇండియాలో రిటాలియేషన్ ఎట్లా ఉండబోతుంది అనే థ్రెట్స్ పైన కూడా ఈ యొక్క ఇన్ఫ్లేషన్ ట్రాజెక్టరీ అనేది డిపెండ్ అయ్యి ఉంది అని రైటర్ అంటున్నాడు. క్లియర్? అది నెక్స్ట్ లైన్. వీఆర్ క్లోజింగ్ ఆల్మోస్ట్ ఇన్ 5 minutes. It's 18. All right. This is the last passage. Let's read. So the latest inflation data, లేటెస్ట్గా ఏప్రిల్లో వచ్చినటువంటి ఇన్ఫ్లేషన్ డేటా మనం తీసుకుంటే వర్బ్ చూడండి, డస్ హ్యావ్ అంటే కలిగి ఉంది. ఏం కలిగి ఉంది? డస్ హ్యావ్ సమ్ పాలసీ ఇంప్లికేషన్స్ అంటే చెప్పాము, కాన్సిక్వెన్సెస్, రిపర్కాషన్స్, రామిఫికేషన్స్, అవుట్కమ్స్, రిజల్ట్స్, దాని యొక్క పరిణామాలు, ప్రభావాలు ఉన్నాయంట. సో ద లేటెస్ట్ ఇన్ఫ్లేషన్ డేటా డస్ హ్యావ్ సమ్ పాలసీ ఇంప్లికేషన్స్ అంటే పాలసీ పరమైనటువంటి ఆ యొక్క ప్రభావాలు ఉన్నాయంట. అంటే పాలసీ పరమైనటువంటి ప్రభావాలు చాలా ఉన్నాయి, పాలసీ పరమైనటువంటి నిర్ణయాలు కరెక్ట్గా లేవు అని అంటున్నాడు ఇండైరెక్ట్గా. చూద్దాం మరి ఏమంటున్నాడు. ద ఫస్ట్ అండ్ ద మోస్ట్ ఆబ్వియస్ వన్ ఈస్, మొట్టమొదటిది మరియు చాలా స్పష్టమైనటువంటిది. ఆబ్వియస్ అంటే వెరీ క్లియర్. ద ఫస్ట్ అండ్ ద మోస్ట్ ఆబ్వియస్ వన్, మొట్టమొదటిది స్పష్టమైనటువంటిది ఏంటి అంటే ఈస్ దాట్. అదేంటంటే సబ్జెక్ట్ చూడండి, ఇట్, వర్బ్ చూడండి, ఇట్ విల్ లైక్లీ ఎంకరేజ్ అంటే ప్రోత్సహిస్తుంది. ఇట్ విల్ లైక్లీ ఎంకరేజ్ ద ఆర్బీఐస్ మానిటరీ పాలసీ కమిటీ. ద ఆర్బీఐస్ మానిటరీ పాలసీ కమిటీ
ఆర్బీఐ యొక్క ఎంపీసీ ఉంటుంది. టు కట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ అగైన్ ఇన్ జూన్. ఇది స్పష్టం అవుతుందంట. ఇప్పుడు జూన్లో ఆర్బీఐ ఎంపీసీ ఏదైతే ఉందో మళ్ళీ ఆ యొక్క రేట్స్ని కట్ చేయబోతుందంట. ఇప్పుడు రెపో రేట్ నాకు తెలిసి 6% ఉండొచ్చు, ఇంకా ఏం తగ్గిస్తుంది, 5కి తగ్గిస్తుంది, ఇది కొంపేసి. సో అట్లా తగ్గిస్తే చాలా బెనిఫిట్ కదా. బ్యాంక్ ఇప్పుడు ఇది ఒకసారి చిన్నగా మీకు 2 నిమిషాలు చెప్తా చూడండి, చిన్న క్లారిటీ, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ ఆర్బీఐ ఉంటుంది ఇక్కడ, మార్దాం పెన్ను. ఫస్ట్ ఆర్బీఐ ఉంటుంది. ఆర్బీఐ ఇస్ ద బ్యాంకర్స్ బ్యాంక్. ఆర్బీఐ ఏం చేస్తుంది, బ్యాంకులకు డబ్బు సరఫరా చేస్తుంది. ఊరికనే ఏది కదా, ఇంతో అంత దానికి కూడా లాభం కావాలి కదా. సో ఆ రేట్ని ఏమంటాము అంటే రెపో రేట్ కొంత పర్సెంట్ ఉంటుంది. ఈ పర్సెంట్ ప్రకారంగా బ్యాంకులకు అప్పిస్తుంది ఆర్బీఐ. సో మరి ఇప్పుడు బ్యాంకులు అప్పు తీసుకొని ఏం చేస్తాయి, ఆర్బీఐ దగ్గర నుంచి జేబులెట్టుకొని తిరుగుతాయా? కాదు, కస్టమర్స్కి లోన్లు ఇస్తుంది. ఇలా కస్టమర్స్కి లోన్లో కస్టమర్స్కి ఈ యొక్క బ్యాంకులు అంటే లోన్లు ఇస్తాయి. అంటే ఇక్కడ కాస్త రెపో రేట్ తక్కువ ఉంటే కస్టమర్స్కి ఇచ్చేటువంటి, దీని బ్యాంక్ రేట్ అంటాం, ఈ కస్టమర్కి ఇచ్చేటువంటి లోన్ రేట్ కూడా తక్కువగానే ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ మొత్తం డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఎవరు, ఆర్బీఐ కనుక బ్యాంకులకు తక్కువ వడ్డీకి డబ్బులు ఇస్తే అదే తక్కువ వడ్డీకి కస్టమర్లకి కూడా బ్యాంకులు తక్కువ వడ్డీకి లోన్లు ఇస్తాయి. తద్వారా కస్టమర్ బెనిఫిట్ అవుతాడు. 10,000 కట్టాల్సింది 5,000 కడతాడు. ఇట్లా ఎంతో లాభాలు. ఇవన్నీ డిసైడ్ చేసేది ఎవరు, రెపో రేట్. అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సరే, మీరు కొంతమంది ఆలోచిస్తున్నారు, మరి రివర్స్ రెపో రేట్ అంటే ఏంటి? ఆర్బీఐ అనేది బ్యాంకుల దగ్గర నుంచి రివర్స్గా అప్పు తీసుకుంటుంది కొన్ని సందర్భాల్లో. దాన్ని ఏమంటారు అంటే రివర్స్ రెపో రేట్ అంటారు, RRR అంటాం దాన్ని. ఇది క్లారిటీ మనం గుర్తుపెట్టేసుకోవాలి. ఓకేనా? సో కాబట్టి ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది క్లారిటీ. సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు, ద ఫస్ట్ అండ్ ద మోస్ట్ ఆబ్వియస్ వన్ ఈస్ దాట్ ఇట్ విల్ లైక్లీ ఎంకరేజ్ ఎవరు, ఈ యొక్క ఇన్ఫ్లేషన్. ఇప్పుడు తగ్గింది కదా, ఇన్ఫ్లేషన్ తగ్గింది కాబట్టి ఈ యొక్క ఇన్ఫ్లేషన్ ఏం చేస్తుందంట, ఎంకరేజ్ ద ఆర్బీఐస్ ఎంపీసీ టు కట్ ద రేట్ ఫర్దర్. ఇంకా రివర్స్ అంటే రెపో రేట్ ఇంకా కట్ చేసేటువంటి ఒక పాసిబిలిటీ వాళ్ళ ఆర్బీఐకి దొరికింది అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ హవెవర్, మళ్ళీ హవెవర్ అన్నాడు అంటే రైటర్ ఈస్ గివింగ్ ద కాంట్రడిక్షన్. హవెవర్ అన్ ఇంపార్టెంట్ కన్సిడరేషన్, ఇక్కడ ఒక ముఖ్యమైనటువంటి విషయం మనం గుర్తించాలి అంటున్నాడు. ఫర్ ఇచ్, మరి అది అలా జరగాలంటే ఇక్కడ ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే అన్ ఇంపార్టెంట్ కన్సిడరేషన్, చూడండి వర్బ్ చూడండి, విల్ ఆల్సో బి. అన్ ఇంపార్టెంట్ కన్సిడరేషన్ విల్ బి, ఇది ఉంటుంది. ఏంటది విల్ బి, హౌ అనేది కంజంక్షన్ ఇక్కడ. ద లేటెస్ట్ జీడిపి గ్రోత్ డేటా, ఇగో రీసెంట్గా వచ్చినటువంటి జీడిపి గ్రోత్ డేటా, అది ఎప్పుడు వస్తుందంట, ఇగో హైఫన్లో ఇచ్చాడు ఎక్స్ట్రా పార్ట్, టు బి రిలీజ్డ్ దిస్ మంత్ ఎండ్. ఈ మంత్ చివరిలో వాళ్ళు ఆ జీడిపి గ్రోత్ డేటా ఏదైతే బయట పెట్టబోతున్నారంట, ఆ డేటా వర్బ్ చూడండి విల్ లుక్, అది ఎలా ఉండబోతుంది అనేది మనం వేచి చూడాలి అని అంటున్నాడు రైటర్. ఇప్పుడు ఎలా చూడండి, హవెవర్ అన్ ఇంపార్టెంట్ కన్సిడరేషన్ విల్ బి హౌ ద లేటెస్ట్ జీడిపి గ్రోత్ డేటా విల్ లుక్, అది ఎలా కనబడబోతుంది అనేది వేచి చూడాలి. అది ఎప్పుడు వస్తుందంట, టు బి రిలీజ్డ్ దిస్ మంత్ ఎండ్, ఈ మే చివరిలో రిలీజ్ అవుతుందంట, వేచి చూడాలి. అండ్ నెక్స్ట్ ది అదర్, మరి రెండో అంశం కనుక మనం తీసుకుంటే, సో ది అదర్ మోర్ ఇమ్మీడియట్ స్టెప్ ఫర్ పబ్లిక్, ఇగో చూడండి ద అదర్ మోర్ ఇమ్మీడియట్ స్టెప్ అయినా, ఇమ్మీడియట్ స్టెప్ అంటే ఇమ్మీడియట్ యాక్షన్, ఇమ్మీడియట్ డెసిషన్, ఒపీనియన్ ఫర్ పబ్లిక్ సెక్టార్ ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీస్. పబ్లిక్ సెక్టార్లో పనిచేస్తున్నటువంటి ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీస్ ముందున్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి పని, ద ఇమ్మీడియట్ స్టెప్, అది ఏంటి, ది అదర్ ఈస్, చూడండి వర్బ్ చూడండి, ద అదర్ ఈస్, చూడండి ద అదర్ ఈస్, ద అదర్ ఈస్ టు ఫైనల్లీ కట్ ఫ్యూయల్ ప్రైసెస్ అయినా, ఇప్పుడు పెట్రోల్ ధరలన్నీ కట్ చేయాలి అంటున్నాడు. ఇన్ లైన్ విత్ అంటే ఈక్వల్ విత్ క్రూడ్ ఆయిల్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఎక్కడ వస్తుంది ఇది, ఇన్ ద WPI హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్. ఓకేనా, కరెక్ట్ కదా, హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ కమింగ్ ఇన్
కమింగ్ ఇన్ అట్ 22 మంత్లో గత 22 నెలల్లో గనక మనం తీసుకుంటే క్రూడ్ ఆయిల్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఈ WPI హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్లో కనుక మనం తీసుకుంటే ఈ క్రూడ్ ఆయిల్ ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది అందులో వస్తుంది. అది కూడా గత 22 నెలల నుంచి అంటే దాదాపు సంవత్సరం దగ్గర 24 22 కదా, అంటే 2 సంవత్సరాల్లో అతి తక్కువగా నమోదైంది ఆ ఇన్ఫ్లేషన్ కూడా అంటున్నాడు. సో ఇఫ్ నాట్, ఒకవేళ అలా జరగకపోతే దెన్ ద గవర్నమెంట్, ఈ ప్రభుత్వము, దెన్ ద గవర్నమెంట్ అయినా షుడ్ అఫీషియల్లీ అబాండోన్ ఇట్స్ డైనామిక్ ప్రైజింగ్ పాలసీ. డైనామిక్ ప్రైజింగ్ పాలసీ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ ఇచ్చాడు మనకు. వేర్ ఈ డైనామిక్ ప్రైజింగ్ పాలసీలో ఏం జరుగుతుంది? వేర్ ప్రైజెస్ ఆర్ సపోజిడ్లీ రివైజ్డ్ డైలీ కదా. ఇప్పుడు ఈ ఆయిల్ ప్రైసెస్ అనేది నెలలు 2 నెలలుగా అండి రోజు రోజుగా చేంజ్ అవుతాయి. ఇలా రోజు రోజుగా చేంజ్ అవ్వడాన్ని ఏమంటారు? డైనామిక్ ప్రైజింగ్ పాలసీ. అందుకే ఇచ్చాడు. అంటే అర్థం ఏంటి? వేర్ ఈ డైనామిక్ ప్రైజింగ్ పాలసీలో ప్రైజెస్ ఆర్ సపోజిడ్లీ రివైజ్డ్ డైలీ, ప్రతిరోజు ఈ యొక్క ధరలు అనేది పెంచడం తగ్గడం జరుగుతుంది అని అంటున్నాడు రైటర్. రైట్. సో దట్, ఇప్పుడు దట్ అంటే మళ్ళీ కంజంక్షన్ గా తీసుకుంటాం. దట్ చూడండి ఇక్కడ ఇది కంజంక్షన్. దట్ ఇప్పుడు చూడండి మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి ఫ్యూయల్ ప్రైజెస్. చూడండి ఫ్యూయల్ ప్రైజెస్ వర్బ్ చూడండి. ఫ్యూయల్ ప్రైజెస్ హ్యావ్ బీన్ వర్చువల్లీ అన్చేంజ్డ్. ఇప్పుడు చూడండి పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు పెద్దగా ఏం చేంజ్ అవ్వండి. మనం 110 రూపాయలు అని ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. ₹1, ₹2, 50 పైసలు, 40 పైసలు మాత్రమే చేంజ్ అవుతాయి. ఇది దాని యొక్క మీనింగ్. సో దట్ ఫ్యూయల్ ప్రైసెస్ హ్యావ్ బీన్ వర్చువల్లీ చేంజ్డ్ ఇన్ 3 years. గత 3 సంవత్సరాల్లో ఈ యొక్క పెద్దగా ఏం మార్పుకు గురి అవ్వలేదు. గత 3 సంవత్సరాల్లో తీసుకుంటే ఫ్యూయల్ ప్రైసెస్ డెస్పైట్ ఆయిల్ ప్రైసెస్ ఫాలింగ్ 42%. Despite oil prices falling 42% ఓవర్ ద పీరియడ్. అంటే గత 3 సంవత్సరాల్లో ఆయిల్ ప్రైసెస్ అనేది అంటే క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైసెస్ అనేవి పెద్ద ఎత్తున పడిపోయినాయి. క్రూడ్ ఆయిల్లో ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది చాలా పడిపోయింది. క్రూడ్ ఆయిల్ యొక్క ధరలు అనేది పెరగట్లేదు. మరి క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు పెరగకపోతే ఇప్పుడు మామూలుగా ఆయిల్ ప్రైసెస్ యొక్క ధరలు అనేవి కూడా పెరగద్దు కదా, చేంజ్ అవ్వాలి కదా. 110 రూపాయల నుంచి 101 రూపాయికి రావాలి, 120 రూపాయల నుంచి 100 రూపాయలకు రావాలి. కానీ ఏం మారట్లేదే. సో ఇది దీని యొక్క మీనింగ్. దట్ అంటే ఇదంతా. సో దాట్ ఇది సబ్జెక్ట్ ఇక్కడ. మళ్ళీ దీని వర్బ్ చూడండి. దీని సబ్జెక్టు ఇది వర్బ్. దట్ మీన్స్ దాని అర్థం ఏంటంటే మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ ద పాలసీ ఈజ్ అ షామ్. చెప్పాం కదా, ద పాలసీ ఈజ్ ఎ ఫేక్ ఇన్ ఎనీ కేస్. మరి క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు తగ్గినప్పుడు మామూలు పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు తగ్గాలి. మీరే అంటున్నారు గత 3 నెలల్లో క్రూడ్ ఆయిల్ ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది 22 నెలల కనిష్టానికి పడిపోయింది. క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలో అనేది 22 నెలల కనిష్టానికి పడిపోయినప్పుడు మరి జనరల్గా డీజిల్ పెట్రోల్ ధరలు తగ్గాలి కదా, ఎందుకు తగ్గట్లేదు? సో ఇట్స్ కంప్లీట్లీ దట్ మీన్స్ ద పాలసీ ఈజ్ ఎ షామ్, ద పాలసీ ఈజ్ ఎ ఫేక్, ద పాలసీ ఈజ్ నాట్ రియల్ ఇన్ ఎనీ కేస్. వీళ్ళు చేస్తున్నటువంటి పాలసీస్ అనేటివి 100% వర్త్ కావు, అవన్నీ వర్త్లెస్, దే ఆర్ ఆల్ ఫేక్, దట్ ఈస్ నాట్ రియల్ అని రైటర్ చెప్తున్నటువంటి అంశం. సో ఈ విధంగా మనం ఈకానమీకి సంబంధించినటువంటి విషయాలు ఇక్కడ నేర్చుకోవడం జరిగింది. ఆల్ రైట్. సో దిస్ ఈస్ ద వే వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. థ్యాంక్ యూ. హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే.